and a very warm welcome to Herwell, a platform for women to shine in every stage of life and leadership. This is Shagufta Gani again, welcoming you to the second episode of Let's Talk Mental Health. I must mention the response, appreciations, and praises I received after the first episode were truly encouraging and inspired me to destigmatize more about mental health issues. Today, we are going to talk about something that we all go through, depression. Now, let me share some data with you. How many of us know World Health Organization says the global economy loses about $1 trillion per year in productivity due to depression and anxiety? Depression is a common mental disorder. Globally, more than 264 million people of all ages suffer from depression. More women are affected by depression than men. Depression can lead to suicide, and there are effective psychological and pharmacological treatments for moderate and severe depression. Yes, today we will discuss about the basics of depression. This is something very close to my heart. You know why? While bringing the bold topics of mental health issues on this platform, I also hesitated to talk about my depression journey at first. Then I thought, why not? This is the exact stigma Harville is trying to break here. So, as I was saying, I have been through, in fact, going through several phases of depression, and it is absolutely fine. Like many others, I was also required to take professional help, and I'm not ashamed of it. And why should I? যখন আমার কিছুদিন আগে কোভিড পজিটিভ হলো, আমি তো তখন কাউকে বলতে দ্বিধাবোধ করিনি। আমি তো ইভেন একটা ব্লগও বানিয়েছিলাম আমার কোভিড জার্নিটা নিয়ে। তো কেন এখন আমার মানসিক অসুখের ব্যাপারে আমি কাউকে কিছু বলতে বা শেয়ার করতে দ্বিধাবোধ করব? সমস্যাটা আসলে কোথায় হয়? আমরা সোশ্যালি কারো শারীরিক অসুখের ব্যাপারে খুব ফ্লেক্সিবল এবং খুব কম্প্যাশনেট হয়ে যাই। তো যখন কেউ তার মানসিক অসুবিধাগুলো শেয়ার করে তখন কিন্তু আমরা খুব জাজমেন্টাল হয়ে যাই, রাইট? Depression not only kill us with the ultimate end of suicide, but more often we are dead inside while we are living. And there is only one life to live. Our goal is today to increase awareness and understand this silent killer and give an overview of the available treatments for us to live a full, positive, and productive life. Before I proceed for the panel discussion today, let me give you a little short intro about me again. I am Shagufta, a proud mother, an HR professional for last 10 years, a proud Harville leader, a passionate gardener, a true friend, and an extremely optimistic person. Now, about today's panel discussion, where I have two amazing and extremely talented panelists with us to discuss about the most converse challenge worldwide during COVID. This has become another pandemic now. And as many great things are coming out of situation, awareness and education are of prime importance. We will spend more time today talking about the illness, depression itself in general. Then we will go for detailed and deeper discussion in the next 3 months next three episodes that will hopefully negate the misconceptions around depression. So our panelists, I'm really excited and honored to have first Dr. Mezabin Haq. She is professor and chairperson, Department of Educational and Counseling Psychology, University of Dhaka, and Director, Student Counseling and Guidance Office, TSC, University of Dhaka. She is also a consultant psychologist and psychotherapist. She has home and abroad training in and expertise in educational psychology, counseling techniques, special needs children, child and adolescent development, supervision, assessment, and intervention. She published
20 research papers, authored 8 books, and 12 conference papers. She had the opportunity to work with different international organizations like Save the Children Australia and International Child Helpline. Also national NGOs, research organization, as well as Ministry of Social Welfare as consultant and trainer. She is General Secretary of EMDR Bangladesh Association, board member of EMDR Asia, treasurer, Bangladesh Educational and Counseling Psychology Society, executive member, Bangladesh Psychological Association, member, National Mental Health Policy Technical Committee and National Mental Health and COVID-19 Committee. Welcome, Dr. Mezabiন হক ম্যাম, কেমন আছেন আপনি? থ্যাংক ইউ, ভালো আছি, সবাইকে দেখে ভালো লাগছে, ধন্যবাদ হারভিলকে। Thank you very much, ma'am. Since Harviler কথাই বললেন, I really want to know about Harvil from you. How do you find Harvil as a platform for women? That's interesting, কারণ হারভিল সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা ছিল না। আমার একজন জুনিয়র কলিগ, ওর কাছ থেকে আমি প্রথম শুনি এবং তারপরে পেজটা ভিজিট করি, এবং ও আমাকে বলেছিল যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে তারা প্রোগ্রাম করছে, ও করেছিল, নাইমানিগার ছিল, সেও both of them. ওরা যখন কোনোটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করে তখন আমি কিন্তু সেটাকে ভালো ভ্যালু দেই। আমার ভালো লাগছে যে হারভিলের যে কার্যক্রম, তারা যে ওমেনদের নিয়ে কাজ করছে এবং এটা শুধু বাংলাদেশে না, সারা পৃথিবী ব্যাপী। তো এটার জন্য আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি হারভিল। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। আপনাদের অ্যাপ্রিসিয়েশনস আমাদের এনকারেজ করবে টু ডু মোর ফর উইমেন। And about আমাদের লাস্ট এপিসোড আমরা যখন করেছিলাম, so Umme and Naima Apu, they're like our Harvil ambassador now. So real আমি তো খুব অনার্ড ফিল করছি আজকে আপনার সাথে পরিচিত হয়ে কথা বলতে পেরে। So ম্যাম, আমি খুব সুন আবার গেট ব্যাক করব আপনার কাছে। Next we have an expert, Dr. Junu Shamsun-Nahar ma'am. She is professor, Department of Psychiatry, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. She brings 28 years of expertise in the field of psychiatry research, thesis supervision, and examiner of MD, MPhil, and FCPS examinations. She received effective trainings in Bangladesh, USA, Denmark, Italy, and Pakistan. She has a training in CBT, relaxation therapy, anxiety management, and group therapy. She has 63 publications in national and international journals. She is an international fellow of American Psychiatric Association since 2016 and chairperson of Faculty of Psychiatry, Bangladesh College of Physicians and Surgeons. She is Vice President of Bangladesh Association of Psychiatrists, also President of Association of Therapeutic Counselors, Bangladesh. Assalamu alaikum, Junu ma'am. How are you doing? খুব ভালো লাগছে, ওকে হারভিলের সাথে আমি কানেক্টেড হতে পেরে খুব ভালো লেগেছে। Thank you so very much. Thank you, ma'am. And I want to know the same thing from যেটা আমরা শুনলাম মেজাবিন ম্যামের কাছ থেকে, যে how do you find Harvil as a platform for women? আমার একজন ফেলো কলিগ আছেন, শি ইজ আ নিউরোলজিস্ট, ইউকে তে কাজ করেন, আমার সঙ্গে আগে কাজ করেছেন, বিকজ নিউরোসাইকিয়াট্রি আমরা খুব পাশাপাশি থাকি। আই এম আ সাইকিয়াট্রিস্ট এন্ড শি ইজ আ নিউরোলজিস্ট। তো সেখান থেকে ও আমাকে ইনভিটেশন পাঠিয়েছিল এই হারভিলে লিঙ্কড হওয়ার জন্য। তখন থেকে সেটা বোধহয় বেশ 3-4 মাস আগে, তখনই আমি এটাতে কানেক্টেড হই এবং অনেকগুলো পোস্ট দেখি। তো তখন আমি হারভিল এটা সেভাবে আমি দেখিনি, আমি দেখেছি যে ও আছে এবং ওর সঙ্গে আমি কিছু কমিউনিকেশন করেছি, তো ওইভাবেই পরিচিত হয়েছি। তারপরে হারভিল তুমি বলার পরে আমি পরে পেজটা দেখলাম যে হ্যাঁ, এই পেজটার সঙ্গে তো আমি অনেকদিন আগে থেকেই আছি। সো এখন তোমাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারে, আই ফিল সো হ্যাপি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so very much. আজকের ডিসকাশনটা নিয়ে আমি খুব এক্সাইটেড, বিকজ I personally am feeling very honored
right now to have you two as our guest tonight, because and sharing the same screen time with you too, because আপনারা এত well accomplished দুজন, so respected and so expert in your respective field, and I am taking absolute pride in being a part of Harwell to get this get such opportunity. Thank you so very much for being here, Juno ma'am and Mazhabin ma'am. I'm really looking forward to this discussion because we have one psychologist at one side, another one is psychiatrist. Really interesting at the discussion hobe. So if you allow me, Mazhabin ma'am and Juno ma'am, can I proceed with the question answers? Basic questions about depressions. Of course. Okay. Thank you so very much. Let's start. আমি খুব basic একটা question দিয়ে start করব, but my first question will be to both of you. As one of you is renowned psychologist and other one is expert psychiatrist. So from psychologist perspective, and also psychiatrist perspective, I want to know, how do you define depression? So it about depression, the description, symptoms, types, causes. Also, I want to know the differences between sadness and depression. So whom should I start with? আমি শুরু করব? Sure, ma'am. So from psychiatrist perspective, আপনি যদি kindly বলেন। আমাদের তো স্যাডনেস এটা একটা নর্মাল ইমোশন, এবং সবার লাইফে কিন্তু আমরা এই স্যাডনেসের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি, তাই না? চাকরি হলো না, পরীক্ষায় ফেল করলাম, রিলেশনশিপ ব্রেক হলো, কোনো লস ইভেন্ট হলো, কোনো বিরিভমেন্ট হলো, এগুলা কিন্তু আমাদের স্যাডনেস। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা কখন বলবো ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন? আমরা ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন মানে আমরা বোঝাই যে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারস। ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারসের আমরা ক্লাসিফিকেশন কিন্তু আমরা আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের যে ক্লাসিফিকেশনটা আছে, ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল 5th এডিশন, সেটা থেকেই আমরা মেইনলি করে থাকি। তো এখানে বলা আছে ডিপ্রেশনের কিছু সিমটমস আছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো, আমি বলতে পারি ডিপ্রেশনের সিমটমসগুলো। বলছে যে 15 ডেজ ধরে তাদের মধ্যে দুটোর মধ্যে একটা থাকতেই হবে, তাদের লো মুড এবং ল্যাক অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্লেজার, মানে তাদের মনটা খারাপ থাকতে হবে এবং সবকিছুতে অনাগ্রহ থাকবে, এই দুটোর একটা থাকতেই হবে। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে ঘুমের অসুবিধা হবে, ঘুম বেশি হতে পারে, কমও হতে পারে, ওজন কমে যাবে, বলছে 5% বডি ওয়েটে চেঞ্জ হতে পারে ইন এ মান্থ উইদাউট ডায়েটিং, এবং দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে অ্যাজিটেশন, রিটার্ডেশন থাকবে, তাদের মধ্যে কনসেন্ট্রেশনের অসুবিধা থাকবে, ইনডিসাইসিভনেস থাকবে, ফ্যাটিগ, ক্লান্তিবোধ একটা থাকবে। তারপরে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে একটা জিনিস আসে যেমন ওয়ার্থলেসনেস, নিজেকে মূল্যহীন মনে হয়, আশাহীন মনে হয়, এবং সেই সাথে তার মধ্যে কিছু সুইসাইডাল কিংবা থটস আসে, সুইসাইডাল থটস, জেস্চার, প্ল্যানিং, এগুলো তার মধ্যে আসে। তখন আমরা বলি যে তার মধ্যে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন ডেভেলপ করছে, এবং সেই সঙ্গে এই ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন ডেভেলপ করার সাথে সাথে তার কিন্তু এভরিডে ফাংশনিং হ্যাম্পার্ড হবে। আমরা বলি যে ইম্পেয়ারমেন্ট ইন ইম্পর্টেন্ট এরিয়াজ অফ ফাংশনিং, in academic, in professional, in interpersonal relationship or other major areas of functioning এ তাদের যখন হ্যাম্পার্ড হবে, তখনই আমরা বলবো যে সে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারে ভুগছে, বিষণ্ণতা রোগে ভুগছে। তো নর্মাল স্যাডনেসটা খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়, সেটা একটা পিরিয়ড আছে। তা কিন্তু যখন ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার হয়, তখন দেখা যায় যে তার প্রফেশনাল হেল্প সিকিং এর অনেক সময় দরকার হয়। তো আমি খুব সংক্ষেপে বললাম, আরো যদি ইলাবোরেট করতে বলো তাহলে পরবর্তীতে না হয় আমি বলতে পারি। নেক্সট এপিসোডস গুলোতে ডেফিনেটলি এটা নিয়ে কথা বলবো। Mazhabin ma'am, you want to add something? আচ্ছা, দ্যাটস আসলে যে ডিপ্রেশন কি, এটাতে সাইকোলজির ভিউ পয়েন্টে আর সাইকিয়াট্রিস্টের ভিউ পয়েন্টের মধ্যে ডিফারেন্স নাই। একইভাবে চুনু আপা যেভাবে ডিসক্রাইব করেছেন আমরা সেটাই বলে থাকি, এবং আমরা এখানে যেটা উল্লেখ করলেন DSM-5 5th এডিশন, যেটা আমরা কিন্তু সেই ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াগুলোকেই ফলো করি। সো আমরা যেটা বলি যে সাধারণভাবে প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু মন খারাপ হয়, আপা যেভাবে বললেন, তাই না? এটা খুবই একটা নর্মাল রিয়াকশন,
টু সামথিং দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং, যেটা আমার প্রত্যাশিত ছিল না, যেটা আমার জীবনে একটা নেগেটিভ কোনো কিছু ঘটনা। তো সেই যে খারাপ লাগাটা, মন মরা ভাবটা, সেটা আসলে আমাদের মধ্যে কদিন থাকে, তাই না? আমরা কয়েকদিন থাকি, মন খারাপ করি, হয়তো বেড়াতে যাই না, ঘুরতে যাই না, বিছানায় না হয় শুয়েই থাকলাম দুদিন, কিন্তু এরপরে কি করি? আমরা কিন্তু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আবার উই আর ব্যাক ইন আওয়ার লাইফ, আবার আমাদের কাজকর্ম সব চলতে থাকে। কিন্তু যখন বিষণ্ণতা একটা রোগ পর্যায়ে হবে, এর জন্য আমরা বলছি যে এটা কিন্তু একটা মানসিক রোগ, রোগ পর্যায়ে যখন হবে তখন কিন্তু সেটার লক্ষণগুলা শুধু এতটুকুর মধ্যেই থাকছে না। আপা যে কথাগুলো বললেন যে সেটা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মধ্যে চলতে থাকে, এবং মানুষের মধ্যে দেখা যায় যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে সে কিন্তু কোনো কিছু থেকে আনন্দ নিতে পারে না, তার মধ্যে থেকে যেন আনন্দ উবে গেছে। আগে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগতো বা ফিল্ম দেখতে ভালো লাগতো, এখন দেখা যাচ্ছে সেই জায়গাগুলা সে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে না, সারাক্ষণ যেন একটা মন খারাপ, ভালো লাগে না। খুব কমন একটা কথা আমাদের ক্লায়েন্টরা বলে যে কিছুই ভালো লাগে না, আমার কোনো কিছুই ভালো লাগে না, কোনো কিছুতে আগ্রহ বোধ করে না। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু তার মধ্যে দেখা যায়। ঘুমের ডিস্টার্ব হচ্ছে, কিংবা ঘুমালে দেখা যাচ্ছে খুব ভোরবেলায় বা রাত ৩টা-৪টার মধ্যেই ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, এরপরে ঘুম আসছে না। কারো কারো ক্ষেত্রে উল্টোটা হয়, অর্থাৎ তারা বেশি ঘুমায় এবং ঘুম এতই ঘুমাচ্ছে যে ঘুম থেকে তারা উঠতে চান না, পরিবারের সদস্যরা বিরক্ত হচ্ছে, কিন্তু ঘুমটা হচ্ছে তার ওয়ে অফ অ্যাভয়েডিং দ্যাট সিচুয়েশন। এই যে তার মানসিক অবস্থাটা, এটা থেকে বের হওয়ার জন্য, মানে অ্যাভয়েড করার জন্য সে কিন্তু ঘুমিয়ে থাকছে। আর ঘুম থেকে উঠলেও আমাদের যেরকম একটা ফ্রেশ ফিলিং হয়, সেই ফিলিংটা তাদের মধ্যে হয় না। সো এই লক্ষণগুলা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা। আর ওই যে বললাম যে দুর্বলতা, একটা ক্লান্তি ভাব, আপা বললেন যে এই ক্লান্তি ভাবটা থাকে, তারপরে কোনো কিছু মনোযোগ দিয়ে করতে পারছে না, ভুলে যাচ্ছেন, একটা জিনিস হয়তো এখানে রেখেছে এখন মনে করতে পারছে না, বারবার ঘুরছে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না। সো মেমোরি লসের মতন ব্যাপারগুলা হয়, ওই তখনের এই ব্যাপারগুলা হতে থাকে। সো একটা ওই যে ফিলিং অফ অ্যাপাথিটা আসলে সব জায়গায় কাজ করে। সো এই ধরনের বিষয়গুলা যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, আরেকটা হচ্ছে যে বিরক্তি, সবকিছুতে খুব বিরক্তও লাগে। তো এই জায়গাগুলোর থেকে আমরা তখন যদি দেখি যে এটা আসলে কন্টিনিউয়াসলি তার মধ্যে হচ্ছে, আমরা তো DSM-5 অনুযায়ী ইটস মোর দেন 2 উইকস হলেই আমরা তখন সেটাকে অবশ্যই সেটার দিকে ভালোভাবে নজর দিতে হবে। সেটাকে আমরা এই ডিপ্রেসিভ সিমটমগুলো শুধু বলবো না, তখন এটাকে আমাদের অবশ্যই ডায়াগনোসিস করে দেখতে হবে। তো এই জায়গাটায় কিন্তু অনেক সময় আমরা এই জায়গাটায় ভুল করে ফেলি, কারো 2-1 দিন মন খারাপ থাকলেই বলে ফেলে যে আমি তো ডিপ্রেসড, আমার ডিপ্রেশনে ভুগছি, আমি না বুঝে অনেক সময় বলে। আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা হয় যে আসলে ডিপ্রেশনে ভুগছে কিন্তু নিজেও বুঝতে পারছে না এবং পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পারছে না। আমরা কিন্তু আজকে সেই বিষয়গুলো নিয়েই কথা বলবো। ঠিক আছে, আজকে এত সুন্দর করে বোঝানোর জন্য দুজনকে অনেক ধন্যবাদ। আমি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে চলে যাই। এটাও আপনাদের দুজনের কাছ থেকে জানবো, দুজনের এক্সপার্ট ফিল্ডের পার্সপেক্টিভে। What are the treatments available for depression? আপনারা বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভেও বলতে পারেন, ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভেও বলতে পারেন। জুনু ম্যাম, আপনাকে দিয়ে যদি শুরু করি, ট্রিটমেন্টস কি अवेलेबल আছে? সেগুলা আমরা তো ওয়েস্টার্ন বই পড়ি, আমেরিকান বই, ব্রিটিশ বই, বেশিরভাগ এই দুটোই আমরা পড়ি। তো সেখান থেকে আমরা কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল কিন্তু আমরা ওইভাবেই নিয়েছি। নাইস গাইডলাইন্স, মজদে গাইডলাইন্স, কিংবা যেখানে আমাদের সাইকোফার্মাকোলজিস্ট আছেন আমেরিকান, সেখান থেকে কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলটা নেওয়া। তো সেখানে আমরা বলি যে বায়োসাইকোসোশ্যাল অ্যাপ্রোচ আমরা অ্যাপ্লাই করি, বায়োলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ, সাইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাপ্রোচ। বায়োলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ বলতে আমি মিন করছি যে আমাদের মেডিকেশনস, আমরা এখন জানি যে আমাদের খুব ভালো ভালো অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট মেডিকেশনস আছে। সেই অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট মেডিকেশনস অনেকগুলো আছে যেগুলো আমরা বলি যে সেটাতে ওয়েট গেইন কিংবা ঘুমের সমস্যা নেই।
আমাদের রুগীরা কিন্তু স্টিগমা আছে যে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাব, মেন্টাল হেলথ ওয়ার্কারের কাছে যাব, মানে ঘুমের ওষুধ দিয়ে আমাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিবে। কিন্তু টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি যে আমাদের এখনকার যে ওষুধগুলো সেগুলা হার্ট ফ্রেন্ডলি, কার্ডিয়াক ফ্রেন্ডলি ওষুধ, এবং সেই ওষুধগুলো কিন্তু আমাদের ঘুমও বাড়ায় না এবং ওয়েটও আমাদের বাড়ায় না। সেরকম অনেক ওষুধ আছে, আমরা বলি যে SSRI, সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিঅ্যাপটেক ইনহিবিটার্স, কিংবা SNRI, সিলেক্টিভ নরএপিনেফ্রিন রিঅ্যাপটেক ইনহিবিটার্স, কিংবা মিট্রাজাপিন, অ্যাগোমেলাটিন, অনেকগুলো ওষুধ আছে, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, অনেকগুলো ওষুধ আছে। সেই ওষুধগুলো কিন্তু খুবই কার্যকরী ভূমিকা রাখে আমাদের সিভিয়ার ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে। এবং সিভিয়ার ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে আমাদের ওষুধটা দিতেই হবে। তাছাড়া আমরা বলি সাইকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন, যেখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন করছে, সেটা মেইনলি করছে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, বিহেভিয়ার অ্যাক্টিভেশন এবং মাইন্ডফুলনেস বেসড কগনিটিভ থেরাপি। এইগুলো কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে অ্যাভেলেবল, ইভেন ইন USA অ্যান্ড ইন UK, এবং এই দুটো দেশকেই তো আমরা বেশি ফলো করি। এখানে এগুলো ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে অ্যাভেলেবল। অন্যগুলো যেগুলো আছে অ্যানালাইটিক ফর্ম অফ সাইকোথেরাপি, সেগুলো কিন্তু ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে অ্যাভেলেবল না, সেগুলো কিন্তু প্রাইভেট প্র্যাকটিসে অনেকে করে থাকেন। আমাদের এখানেও আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের একটা সাইকোথেরাপি ইউনিট আছে, সেটা আমি হেড হিসাবে আছি। সেখানে ট্রেনিংও চলছে সাইকোথেরাপিতে, 6 মান্থস ট্রেনিংও আমি চালু করেছি, বিকজ মেডিকেশন অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন ছাড়া তো আমরা রোগী ভালো করতে পারবো না। তো সেখানে আমরা বায়োলজিক্যাল বোধহয় ফার্মাকোলজিক্যাল আমরা ট্রিটমেন্ট দিই, ওষুধ দিই, এবং আমরা সাইকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশনস এর মধ্যে আমরা কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, বিহেভিয়ার অ্যাক্টিভেশন, মাইন্ডফুলনেস বেসড কগনিটিভ থেরাপি এবং রিল্যাক্সেশন থেরাপি সেগুলা দিই। এবং সোশ্যাল থেরাপি বলতে আমরা রিহ্যাবিলিটেশন বোঝাই, টু রিহ্যাবিলিটেট দ্য পেশেন্ট in his or her family, in educational environment, in professional environment and in social environment. এই তিনটার মাধ্যমেই আমরা তাদেরকে চিকিৎসা দিয়ে থাকি। এবং বাংলাদেশে এগুলো মানে বিশেষ করে আরবান এরিয়াতে এবং আমি যেখানে কাজ করি সেখানে দিস ইজ অ্যাভেলেবল। এবং আমাদের যে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আছে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড রিসার্চ, সেখানেও এগুলো অ্যাভেলেবল আছে। এবং মেডিকেল কলেজগুলোতেও, গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজগুলোতে, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতেও এগুলো অ্যাভেলেবল আছে। কিন্তু আমাদের প্রান্তিক অঞ্চলে, রুরাল এরিয়াজে, সেখানে মেন্টাল হেলথ ওয়ার্কারই নেই। তো সেখানে আমি কিছুদিন কাজ করেছি, আমার মানে ট্রেনিংও দিয়েছি, গিয়ে রিসার্চও করেছি, তখন কিছুটা সার্ভিস দিতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের যেখানে আমরা যেখানে কাজ করছি ঢাকা বেসড ইনস্টিটিউশনগুলোতে, এগুলো এইভাবে আমরা তাদের ক্লায়েন্টদেরকে আমরা ডিপ্রেশন থেকে বের হয়ে আসার জন্য হেল্প করছি। এবং আমাদের এইম হচ্ছে যে তাদেরকে এইভাবে শিখিয়ে দেওয়া যে যেন তারা নিজেদের ওন থেরাপিস্ট হতে পারে। তাদের ওষুধের ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ নিবে। আমরা সাইকোথেরাপিতে একটা লার্নিং, তাই না? আমরা 10টা-12টা সেশন দিলাম, সেটা কিন্তু লার্নিং। সেই লার্নিংটা তার মধ্যে থেকে যাবে, সেটা সে এভরিডে প্র্যাকটিস করবে, তার লাইফস্টাইলের মধ্যে নিয়ে নিবে। তখন সে জানি সেখান থেকে, আমরা তো জানি ডিপ্রেশনকে আমাদের কমব্যাট করার জন্য অ্যাক্টিভিটি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। First treatment activity, second treatment activity, third treatment activity. If you are active, very active, তখন ডিপ্রেশন কিন্তু তোমাকে টাচ করতে পারবে না। এটা কিন্তু আমি আমার ক্লায়েন্টদেরকে বলি, রোগীদেরকে বলি, ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি রিহ্যাবিলিটেশনের সময় আমি বলে থাকি। তো এইভাবে আমাদের ইনস্টিটিউশনে, আমাদের প্রেমিজে আমরা এইভাবে চিকিৎসা সেবাটা দিয়ে থাকি। খুব সুন্দর একটা কথা বললেন, বি ইওর ওন থেরাপিস্ট। ভাল লাগলো কথাটা শুনে। আসলেও কাউন্সেলিং বলেন বা ট্রিটমেন্টটা বলেন, এটা তো কাইন্ড অফ ট্রেনিং। আমরা কি নিলাম ওটার থেকে এবং কি অ্যাপ্লাই করলাম সেটাই। অ্যান্ড যেটা বুঝলাম ম্যাম, আমাদের মেন্টাল হেলথ যে অ্যাওয়ারনেসটা বা ফেসিলিটিস গুলো আরবান বেসডই এখনো আছে, এখনো আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুতে পারিনি। হোপফুলি ইনশাল্লাহ পারবো। মেজাবিন ম্যাম, জি, I hope for the best. Mejamin ma'am, from psychologist perspective, treatment গুলো কি available আছে? ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু both treatments are available, মেডিকেশন এবং আপা যেটা বললেন, এবং সাইকোথেরাপি, কাউন্সেলিং, দুটোই আমাদের দেশে এখন চালু হয়েছে। তবে ডেফিনেটলি যে ওষুধ খাওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করা, এটার
লোকজন এটাতে বেশি আগ্রহ দেখায়, কারণ কাউন্সেলিং ইজ সামথিং, সাইকোথেরাপি যেটা কনসেপ্টটাই নতুন এবং কিছু তো স্টিগমা রয়েছে, সেটা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়াই বললেন আর সাইকোলজিস্টের কাছে আসাই বলা হোক, এটা তো আছে। কারণ আমাদের দেশে আমি যদি ওইভাবে বলি যে বাংলাদেশের একটা মেন্টাল হেলথ সার্ভে হয়েছিল 2018-2019 এই সময়কালের মধ্যে, ওখানে দেখা গেছে যে আমাদের অনলি 7.7% মানুষ, মানে যারা মেন্টাল হেলথ রিলেটেড কোনো অসুবিধায় ভুগছে তাদের মধ্যে মোটে 7.7%রা ট্রিটমেন্টের আওতায় আসে, 92.3% চিকিৎসার মধ্যে আসে না। তাহলে একটা হিউজ পপুলেশন কিন্তু আমাদের রিচের বাইরে থেকে যাচ্ছে। এবং এই পিকচারটা, এরকম পিকচার যে শুধু আমাদের বাংলাদেশে তা না, আমাদের উন্নত দেশগুলোতেও কিন্তু ঠিক তাই। ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু তাই দেখা গেছে যে 1/3 চিকিৎসার জন্য আসে, 2/3 কোনো চিকিৎসাই পায় না। এটা কিন্তু অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও সত্য। তো আমাদের দেশে হয়তো এই জায়গাটা বেশি। তো আমাদের দেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখন আমি বলবো যে অ্যাওয়ারনেসটা যথেষ্ট বেড়েছে, এখন মানুষজন আসছে। তবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের সাইকিয়াট্রিস্ট বলো কিংবা আমাদের সাইকোলজিস্ট যারা কাউন্সিলিং সেবাটা দেয়, সাইকোথেরাপি দিতে পারে, বা সাইকোথেরাপিস্ট যারা আছে, এদের সংখ্যা এত নগণ্য যে অ্যাকচুয়ালি যে একের একজনও হচ্ছে না, এরকম অবস্থা। সো এখন কিছু সংখ্যা বাড়ছে, সেটাও আসার কথা, কিন্তু নট দ্যাট মাচ টু কভার দ্য হোল পপুলেশন। আসার কথা হচ্ছে যে আমাদের মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট হয়েছে, পাশ করে গেছে 2018-এ। আমাদের ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ পলিসি তৈরি হচ্ছে, যেখানে আসলে মেন্টাল হেলথটাকে আমরা একদম ন্যাশনাল পর্যায়ে একেবারে সব জায়গায় আমরা গ্রাসরুট লেভেলে যাতে পৌঁছে দিতে পারি, সেটার একটা পরিকল্পনা চলছে। আপা জানেন যে সাইকিয়াট্রিস্টরা অনেকেই, সবাই বেশিরভাগই কিন্তু বড় বড় শহরে বেস, ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি তারা সার্ভিস দিচ্ছেন। কিছু কিছু আছে যারা সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন হলেও কিন্তু রিমোট অঞ্চলেও কিন্তু যান, কিন্তু সেই সংখ্যাটা খুব নগণ্য। আর যদি সাইকোলজিস্টদের কথা বলি, সেখানেও আমাদের মানে দৃশ্যটা আরো বেশি খারাপ, কারণ একের তো সংখ্যা কম এবং তাদের প্র্যাকটিসের জায়গাটাও কম। সব হচ্ছে ঢাকা কেন্দ্রিক, ক্যাপিটাল সিটিকে কেন্দ্র করে এখানেই হচ্ছে, রিমোট অঞ্চলে খুব কম হচ্ছে। তারপরেও অনেকেই আমরা আছি যারা বিভিন্ন জায়গায় যায়, বা রুরাল অঞ্চলে কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা কাজ করে, তারা আবার তাদেরকে, এনজিওরা আছে তারা সাপোর্ট দেয়, সেখানে তাদের মাধ্যমে সাইকোলজিস্টরা কিছু কাজ করছে। আমার ডিপার্টমেন্টে আমাদের সাইকোলজিক্যাল সার্ভিস আছে, সেখানে আমরা নানা রকম সাইকোথেরাপি ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং আমাদের দেশে কিন্তু এখন ট্রেন সাইকোথেরাপিস্ট বা একদম সার্ভিস দেওয়ার মতন, কাউন্সেলিং সার্ভিস দেওয়ার মতন বাইরের থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে, এবং আমাদের দেশে ট্রেনার তৈরি হচ্ছে, তারা ট্রেনিং দিচ্ছে। এরকম কিন্তু অনেকগুলা অর্গানাইজেশন হয়েছে। যেরকম আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের দুটো সেন্টার, দুটো ডিপার্টমেন্ট, আমার ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি, এখানে সাইকোলজিক্যাল সার্ভিস সেন্টার আছে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের ওদেরও একটা ইউনিট আছে। সো সেখানে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল কাউন্সেলিং দিচ্ছি, আমরা গ্রুপ কাউন্সেলিং দিচ্ছি, আমরা ফ্যামিলি থেরাপি রান করছি। আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা ফ্যামিলি থেরাপি রান করছি, আমরা ইউকে থেকে ট্রেন, ওইভাবেই করা হচ্ছে। তারপরে আমরা নানা অ্যাপ্রোচগুলো, ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন যে যেখানে কমফোর্টেবল সেই অ্যাপ্রোচগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। সিবিটি তো সারা পৃথিবীতেই অনেক আগে থেকে চালু হচ্ছে, এটা প্র্যাকটিস তো আছেই, কিন্তু এটার পাশাপাশি এখন আরো অনেকগুলো প্র্যাকটিস হচ্ছে। আপা নিজেও জানেন যে আপা নিজেও একজন ইএমডিআর ট্রেন্ড পারসন। আমাদের দেশে আমাদের EMDR অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে, which has been recognized by EMDRIA বলা হয়, বা EMDR ইনস্টিটিউট থেকে তারা আমাদেরকে রিকগনিশন দিয়েছে। সো আমাদের এখানেও আমরা এখন ট্রমা থেরাপিস্ট, আমাদের দেশে তো ট্রমার আসলে কোনো অভাব নাই, এবং ডিপ্রেশনের পেছনে তাও কিন্তু একটা খুব বড় কারণ, চাইল্ডহুড ট্রমা, অ্যাবিউজ, এই জায়গাগুলা।
সো সেইখানে আমাদের EMDR থেরাপিস্ট আছে, আমাদের ট্রানজ্যাকশনাল অ্যানালিস্ট হিসাবে কাজ করছেন এরকম অনেকে আছে, NLPর উপর ট্রেইন পারসন আছে। সো অনেক ধরনের আমরা অ্যাপ্রোচগুলো ব্যবহার করছি, এবং আমি নিজে এক্লেকটিক অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করা পছন্দ করি, কারণ কোনো একক অ্যাপ্রোচ নাই যেটা সবার মানে ফিট ফর অল হবে, সেটা কিন্তু নাই। এখন আমার ক্লায়েন্ট বুঝে, তার নিড বুঝে এক একজনের জন্য আমাদের কিন্তু এক একটা ব্যবস্থা দিতে হবে। তবে এই কাজগুলো চালু হয়েছে। আমি একটা জাস্ট বলেই আমার এখনকার কথাটা শেষ করব। আমি জাস্ট একটু বোঝানোর জন্য বলছি, বেশ কয়েক বছর আগে আমার কাছে কুমিল্লার একজন ইমাম সাহেবের মেয়ে, ক্লাস 6-এ পড়া একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছিল তার কিছু সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমের জন্য, এবং সে রেগুলার তার মা তাকে কাউন্সেলিং করিয়েছে। সো আমি এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই গ্রামের একটা রিমোট অঞ্চলের একটা গ্রামের তারা নিডটা কিন্তু বুঝতে পেরেছে, এবং সে কিন্তু এসেছে, সে কিন্তু মা কিন্তু নিজে নিয়ে এসেছে। ইউনিভার্সিটিতে কেউ একজন পড়তো, তার মাধ্যমে সে শুনেছে, এভাবে এসেছে। সো দ্যাট ইজ আমার কাছে একটা মনে হয় যে এটা একটা অনেক বড় একটা সাইন আমার কাছে মনে হয়েছে যে না, আমরা গ্রাসরুট লেভেলে একটু করে হলেও পৌঁছাতে পারছি, যদিও সেটা আসলে পৌঁছানোটা এখনো অনেক দূর। তো ধন্যবাদ। এখন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাম। আসলে ফ্যামিলির বোঝাটা, ফ্যামিলির অ্যাকনলেজমেন্টটা, ফ্যামিলির এটা ডিনাইলে না থেকে যে অ্যাকসেপ্ট করাটা যে কারো ডিপ্রেশনের জন্য বা কোনো মেন্টাল হেলথ ইস্যুতে যে ট্রিটমেন্ট আর সাপোর্ট লাগবে, এটাও কিন্তু অনেক বড় সাপোর্ট একটা ডিপ্রেশনে থাকা কোনো একটা মানুষের জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাম। থার্ড কোয়েশ্চেনটা আমি আসলে আবার দুজনের কাছেই জানতে চাচ্ছি খুব ছোট্ট করে। সেপ্টেম্বর 10th জাস্ট চলে গেল, ছিল ওয়ার্ল্ড সুইসাইড প্রিভেনশন ডে, and suicides are primarily caused by depression. একদম প্রথমে আমি কথা বলছিলাম ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের কিছু ডেটা নিয়ে। I want to know from both of you again, what's the connection between depression and suicide? খুব ছোট্ট করে যদি একটু বলেন। আচ্ছা, আমি ছোট করেই বলি। যারা সুইসাইড করে বলছে, যারা অ্যাকচুয়াল ডাই বাই সুইসাইড তাদের মধ্যে 50% বলছে যে হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম এনি কাইন্ড অফ ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার। এবং দেখা যাচ্ছে, তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য যে মেন্টাল হেলথ ডিসঅর্ডার আছে তার মধ্যে সাবস্টেন্স মিসইউজ আছে, এবং স্কিজোফ্রেনিয়া এবং বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, সেগুলো তারাও কিন্তু সুইসাইড কমিট করছে। এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা বলছি যে ডিজিটাল ড্রাগ, মানে ডিজিটাল অ্যাডিকশন হয়ে, ইন্টারনেট অ্যাডিকশন হয়ে কোনো গেমের মাধ্যমেও সেখানেও কিন্তু সুইসাইড করছে, বিশেষ করে এইগুলা অ্যাডোলেসেন্টদের মধ্যে বেশ দেখা যাচ্ছে। তো আমরা সেপ্টেম্বর 10th আমরা এভরি ইয়ার আমরা ওয়ার্ল্ড সুইসাইড প্রিভেনশন ডে আমরা অবজার্ভ করি। এটা হচ্ছে যে 3টে অর্গানাইজেশন একসঙ্গে করে, সেটা বলছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর সুইসাইড প্রিভেনশন এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ ফেডারেশন ফর মেন্টাল হেলথ। 3টা মিলে আমরা সুইসাইড প্রিভেনশন ডে আমরা করি, এবং আমরা বলি যে প্রত্যেক দিন মানে 10th সেপ্টেম্বরে আমরা রাত 8টার সময় একটা ক্যান্ডেল জ্বালাবো জানলার কাছে, এবং আমরা আমাদের যারা এই সুইসাইড প্রিভেনশন ডে এর সঙ্গে আমরা সাপোর্ট দিব, আমরা এখানে যাদেরকে আমরা লস করেছি তাদেরকে প্রতি আমরা সহমর্মিতা জানাবো, সমবেদনা জানাবো, এবং যারা সুইসাইড সার্ভাইভার তাদের প্রতিও জানি আমরা আমাদের সমর্থনটা ধরে রাখি। তো এটা তো আমি খুব ছোট করেই বললাম। এবং আমরা এই সুইসাইড প্রিভেনশন, সেপ্টেম্বর মান্থ ইজ দ্য সুইসাইড প্রিভেনশন মান্থ। তো আমরা এইবারের আমাদের থিম কিন্তু একসাথে সুইসাইড প্রতিরোধ করি একসাথে, তাই না? এরকম একটা থিম আমাদের এইবারে আছে। তো সেই জন্য আমরা মনে হয় যে আমাদের সমাজের সব দিক থেকে, সমাজের প্রত্যেকটা নাগরিকের থেকে শুরু করে আমাদের কিন্তু আমাদের একসাথে মিলে সুইসাইড প্রিভেনশন করতে হবে। তো সেই জন্যই বোধহয় আমাদের এই থিমটা দিয়েছে যে আমরা একসাথে আত্মহত্যা প্রতিরোধ করি। আমরা বাংলা এটা করেছি। তো আমি অল্প করেই বললাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। মেহজাবিন ম্যাম, ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড সামথিং? আচ্ছা, হ্যাঁ, আপা বলে দিয়েছেন, সেগুলা আমি রিপিট করব না। আমরা এটা উদযাপন করি, আমাদের অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করা, মানুষকে জানানো, ট্রিটমেন্ট।
আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলি, আমাদের দেশে কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু সুইসাইডের আমরা জানি যে এভরি 40 সেকেন্ডে একজন করে মারা যাচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু রেটটা অনেক হাই এবং ডিপ্রেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য কি ফ্যাক্টর, সেটা জানি। বাট অ্যাডোলেসেন্সদের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় যে প্ল্যান সুইসাইড হয় তা না, অনেক সময় ইম্পালসিভ অ্যাক্ট হিসাবেও কিন্তু ইম্পালসিভ সুইসাইড হয়ে থাকে, আমরা জানি। আরো আরো কিছু আছে ব্যাপার এখানে, তবে এটা একটা মাল্টি আমরা বলবো যে ইটস কমপ্লেক্স অ্যান্ড এটা একটা ইন্টার রিলেটেড একটা কমপ্লেক্স একটা ব্যাপার। এটার আন্ডারলাইং অনেকগুলো রিজন আছে। ফ্যামিলি হিস্ট্রি, শুধু ডিপ্রেশন থাকলে না, নানা রকম যদি সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার বলা যদি থাকে, সেক্ষেত্রে যেরকম বাইপোলার হতে পারে, অ্যাডোলেসেন্সদের মধ্যে কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার, অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা, এগুলা ইটিং ডিসঅর্ডার, এরকম অনেকগুলো ব্যাপার কিন্তু এটার পেছনে কাজ করে। সো সাইকোলজিক্যাল কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো এটার সাথে জড়িত, এটা নিয়ে অনেকগুলো স্টাডি হয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটা ফ্যাক্টরের সঙ্গে খুব কোরিলেশন খুব হাই দেখা গেছে। তার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা বলে যে পারসিভ বার্ডেনসামনেস, অর্থাৎ সে পারসিভ করে, সে নিজেকে বোঝা মনে করে যে আমি সমাজের জন্য বা বোঝা, পরিবারের জন্য বোঝা, এই জায়গাটা। আরেকটা হচ্ছে ইন্টারনাল এন্ট্রাপমেন্ট, অর্থাৎ ও নিজের একটা জগতের মধ্যে যেন আটকা পড়ে গেছে, এটার বাইরে সে চিন্তা করতে পারে না, সে কোনো পজিটিভ জিনিস দেখতে পাচ্ছে না, এভরিথিং ইজ নেগেটিভ, এই জায়গাটায় সে ঘুরপাক খাচ্ছে, এরকম। আর ডিপ্রেসিভ সিমটম থাকছে, এই ব্যাপারগুলো তো থাকছে। এরপরে তো জাস্ট সবসময় এটা বলতে মনে রাখতে হবে যে এটার পেছনে, ডিপ্রেশনে বলি বা আমরা সুইসাইডের ক্ষেত্রেই বলি, এগুলার পেছনে যে শুধু একক একটা কারণ দায়ী তা না, এটার পেছনে নিউরোবায়োলজিক্যাল রিজনগুলো কাজ করে, এটার পেছনে আমাদের সাইকোসোশ্যাল যে কজেসগুলো আছে সেগুলি একটা অনেক বড় রোল প্লে করে। তো এটা হচ্ছে দুটার মধ্যে আসলে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, এইটুকুই আর কি আমি বলতে চাই। কোর্স সো আমরা নেক্সট 3 মাসে যে প্ল্যান করছি, এখানে আমি আরো ডিটেইলসে জানতে চাবো নেক্সট এপিসোডস, কামিং এপিসোডস, আমরা এটা নিয়ে আরো কথা বলবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাম। নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই, and I really want to know, I'm really interested to know something about মেডিসিনের ব্যাপারে। দিস ইজ এন্টায়ারলি ফর জুনু ম্যাম। যে আমার পার্সোনাল থিওরি হচ্ছে যে আমরা অনেকেই জেনে না জেনে শারীরিক কোনো প্রবলেমের জন্য নাপা এক্সট্রা বা প্যারাসিটামল তো খেয়ে ফেললাম এবং কন্টিনিউ করলাম কারো প্রেসক্রিপশন ছাড়াই। কিন্তু এই যে একটা স্টিগমা আছে, একটা দ্বিধাবোধ আছে, একটা মিসকনসেপশন আছে সাইকোলজিক্যাল ইস্যুতে ওষুধ খাওয়া নিয়ে। অনেকেই মনে করে জাস্ট এন্ড অফ লাইফ, বা এর কি হবে, এরপরে আর কোনো কিছু নাই, কোনো স্টেপে যেতে পারবো না, দিস উইল বি দ্য এন্ড অফ টানেল, ডার্ক টানেল। তো আপনি যদি ছোট্ট করে একটা টিউটোরিয়াল দিতেন একদম শর্ট করে, যে মেডিসিনস আমরা কি টাইপের, অলরেডি আপনি কিছু বলেছেন, টাচ করেছেন মেডিসিন পার্সপেক্টিভে, এন্ড খুব কমন সাইড এফেক্টস গুলো কি হয়, বা আমরাও কি যারা যারা এটার ভিতর দিয়ে বা এই ট্রিটমেন্টটা নিবে, মেডিসিন ট্রিটমেন্টটা, তারাও কি সাইড এফেক্ট গুলো খেয়াল করবে, বা টলারেন্স টাইমিংটা কত, বা খুব এফেক্টিভ মেডিসিন কিছু বলেছেন, আরো যদি কিছু টাচ করেন। সোশ্যাল ট্যাবুটা আপনি কি টাইপের ফেস করেন ইউজুয়ালি এরকম মেডিসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে? আমি আমি তোমাকে একটা কথা বলি। আমার কাছে সেদিনকে একজন ক্লায়েন্ট এসেছিল, সে সাইকোলজির স্টুডেন্ট। তো তার ডিপ্রেশনের কথা বললো, মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার আমি ডায়াগনোসিস করলাম ক্রাইটেরিয়া দেখেই। তারপরে তা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কি কোনো স্ট্রেসের জন্য হচ্ছে, তোমার এই ডিপ্রেশনের কোনো স্ট্রেস আছে? তখনও বললো যে না, ডিপ্রেসের জন্য তো আমি তো কোনো স্ট্রেস খুঁজে পাচ্ছি না। তখন আমি বললাম যে যখন কোনো স্ট্রেস নেয়, দ্যাট মিনস দ্যাট ডিপ্রেশন ইজ এন্ডোজেনাস, ভিতর থেকে হচ্ছে, ভেতরে যে নিউরোকেমিস্ট্রি সেগুলোর ঘাটতি বাড়তি দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম তাহলে তো তোমার ওষুধ লাগবে, তোমার যখন স্ট্রেস নাই, তোমার স্ট্রেস নিউট্রালাইজেশনের জন্য সাইকোথেরাপি এখনই তোমার প্রয়োজন নাই, পরবর্তীতে আমরা দিব, কিন্তু তোমার তো ওষুধ লাগবে। সে ওষুধ খাবে না বললো। তখন আমরা একটা, সবসময় পেশেন্টদেরকে আমরা যা বলি, ক্লায়েন্টদেরকে আমরা একটা সাইকো এডুকেশন দিই। তারপরে আমরা তাদেরকে একটা, যেহেতু ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে, পড়াশোনা করছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে, আমার চেম্বারটা বনানীতে, ওই এরিয়াতে তো মোটামুটি যারা এডুকেটেড ওয়েল অফ ক্লায়েন্টরা থাকে, তো আমি তাকে একে বুঝিয়ে দিলাম যে কোথায় তোমার নিউরো ট্রান্সমিটারের ঘাটতি আছে, কেন তোমার এখানে হচ্ছে।
আমি তারপর একটা এক্সাম্পল দিলাম যে ধরো তোমার সাভারের মাটি, সেখানে তোমার ফলমূল শাকসবজি হচ্ছে না, বিকজ সেই মাটিটা উর্বর না। আমরা তো এখানে সার দিলাম, সার দিতে দিতে আমরা যখন ওটাকে সারই করলাম তখনই ওটাখানে ভেজিটেবল গ্রো করবে। তো তোমার এখানে, তোমার যেখানে আমরা দেখছি যে সেরোটোনিন, ডোপামিন, নরএপিনেফ্রিন, যেগুলো নিউরোকেমিক্যালস, যে কেমিক্যালসগুলোর ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, আমরা যদি সেখানে তোমাকে যদি ওখানে সেই কেমিক্যালসগুলো আমরা ঢুকিয়ে দিতে পারি এবং সেটা বেশ কিছুদিন রেখে যদি আমরা স্যাচুরেটেড করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে তোমার ডিপ্রেশনটা অনেকটা কমে গিয়েছে। তখন মেয়েটি বলল যে ঠিক আছে, আমি তাহলে ওষুধ দিব। সেই জন্য আমাদের সাইকো এডুকেশন, রোগ সম্পর্কে বলা, রোগের কি কি চিকিৎসা আছে সেটা বলা, ওষুধের এফেক্টস মানে ডিজায়ার্ড এফেক্টস এবং আনডিজায়ার্ড এফেক্টস সম্পর্কে বলা। আমরা জানি যে ডিপ্রেশন, অ্যান্টি ডিপ্রেশন মেডিকেশন একটা ল্যাগ পিরিয়ড আছে, 3 সপ্তাহ সময় লাগে, কারণ ব্রেন ইজ এ ভেরি প্রোটেক্টিভ এরিয়া, সব কিছু কিন্তু ব্রেনে সহজে ঢুকতে পারে না, অতএব সেটা সেন্সর করে ঢুকতে সময় লাগে, সেই সময়টা আমরা বলে দিই। এবং তারপরে দেখা যায় যে 3 সপ্তাহ পরে ভালো হয়ে গেলেই কিন্তু তোমার ওষুধটা তুমি ডিসকন্টিনিউ করতে পারবে না, কারণ স্যাচুরেশনের জন্য সময় লাগবে। যেরকম সারি মাটি দিতে দিতে যেমন একটা স্যাচুরেশন হবে, সেরকম ব্রেন লেভেলে তোমার যেখানে তোমার ঘাটতি বাড়তি নিউরোকেমিক্যালসের, সেখানে স্যাচুরেটেড হতে তোমার সময় লাগবে, সেই সময়টা তোমাকে দিতে হবে। সেই সময়টা আমরা বলি যে ওষুধ দেওয়ার পরে সেটা আমরা ইউজুয়ালি 9 মাস থেকে 1 বছর রাখি, তারপরে আস্তে আস্তে ক্লায়েন্টের সঙ্গে ডিসকাশন করে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে ওষুধটা ট্যাপারিং করে বন্ধ করে দিই। এবং আমরা বলি যে আবার কিন্তু রিল্যাপসের সম্ভাবনা থাকে। তো ক্লায়েন্ট যদি বলে যে না আমি স্মল মেইনটেনেন্স ডোজে রাখতে চাই, দ্যাট ইজ ওকে, এটা ক্লায়েন্টের প্রিভিলেজ, তার অটোনমি, সেভাবে আমরা বলি। এবং আমরা বলি যে আনডিজায়ার্ড এফেক্ট যেটা, সেগুলো সম্পর্কে বলে দিই, কিন্তু সেইটা বলছি প্রথম 3 সপ্তাহ পরে আনডিজায়ার্ড এফেক্ট কমে যাবে, তারপরে তোমার ডিজায়ার্ড এফেক্টটা ফিরে আসবে। তুমি এই 3 সপ্তাহ কষ্ট করে দেখো, ফলো আপ আমরা ইউজুয়ালি 3 সপ্তাহ পরে দিই। তারপরে যদি তার মধ্যে যদি কোনো আমরা যদি বলি ডিপ্রেশনে কিছু চিন্তা চেতনা ত্রুটি দেখা যায়, যেগুলো তারা মনে করে যে আমার দ্বারা কিছুই হবে না, এটাতে লজিক্যাল এরর, তার লজিক্স একটা এরর, তাই না? কিংবা যা হয় আমার জন্যই হয়, আমি অপরাধ, আমি পাপী, আমার ছেলেটা ফেল করেছে, আমি পড়াইনি সেজন্য, এই যে চিন্তা ত্রুটি, সেগুলো আমরা রিস্ট্রাকচারিং করি। তো সেটার জন্য মেজাবিন আপা আছে, করবেন, আমিও আছি, করব। তো কিন্তু ওষুধটা কিন্তু আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা, এবং এটা আমরা এখন কিন্তু অনেকের অ্যাওয়ারনেস বেড়েছে, আমাদের কাছে যারা আসে তারা ইন্টারনেট বেশ পড়ে টড়েই আসে। এবং একজন এসছে আমার কাছে যে সে জানে, আমি বললাম তুমি তো জানো অসুখটা কি? হ্যাঁ জানি। তুমি তো জানো ট্রিটমেন্টটা কি? হ্যাঁ জানি। তারপরেও এসেছি আপনার কাছে। তো সেই জন্য আমরা যারা সাইকো এডুকেশন জানা সত্ত্বেও আমরা সাইকো এডুকেশনটা দিই। তারপরে পেশেন্টটা আমরা মনে করি যে তখন বুঝেই বলতে পারলে পেশেন্ট তো তার যে কষ্ট হচ্ছে ডিপ্রেশনের কারণে, ডিপ্রেশন যার হয় সে তো বোঝে খুব কষ্ট, তখন সে কষ্টটা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। True. So ma'am, আপনি apart from medicine কি আপনারা সাইকোলজিক্যাল যে কাউন্সেলিং গুলো আছে ওগুলো একসাথে কন্টিনিউ করার জন্য? আমাদের তোমাকে আমি বলি শেগুফতা, যে যারা সাইকোথেরাপি যেগুলো তৈরি করেছে, কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, অ্যারন টিবেক, হি ওয়াজ এন সাইকিয়াট্রিস্ট। তারপরে যারা সাইকো অ্যানালাইসিস করেছে, ফ্রয়েড, উনি একজন ডাক্তার ছিলেন, নিউরোলজিস্ট ছিলেন। তারপরে যে ইমোশনাল কি জানি মোটিভেশনাল থেরাপি, তিনিও সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলেন। তো যারা করেছেন এগুলো তৈরি করেছে তারা সবাই সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলেন। তো ওয়াই নট মি অ্যান্ড আদার সাইকিয়াট্রিস্ট? এবং আমরা কিন্তু আমি যেহেতু দেখছি যে শুধু মেডিসিন দিয়ে আমার এক ক্লায়েন্টকে আমি ভালো করতে পারবো না, তার টাইমও দরকার, তাকে দেওয়ার 1-to-1 রিলেশনশিপও দরকার। সেই জন্যই সেই পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু আমি সাইকোথেরাপি ইউনিটটা চালু করেছি, 6 মাসের ট্রেনিংটা আমাদের ভিসিদের কাছে গিয়ে আমি পার্সোনালি গিয়ে করে আমি চালু করেছি, যাতে স্বল্প সময়ে কিছু দক্ষ জনবল তৈরি করা যায়। এবং আমি তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিলাম, তারা যেন DSM-5 এর অসুখগুলোর নাম জানে, তারা জানি এথিক্যালি পেশেন্টলি তাদের কথা শুনে, এগুলো আমরা করার জন্য দিয়ে। এবং আমার সাইকোথেরাপিতে বেশ ট্রেনিং আছে, মেইনলি আমেরিকা বেস ট্রেনিং। আমি বেশ কয়েকবার আমেরিকায় গিয়েছি, মেইনলি নিউ ইয়র্কে, আটলান্টায় যাওয়া হয়নি, এরপরে পারলে যাব। তো সেখানে মেইনলি আমার ট্রেনিংগুলো আমেরিকাতেই, কিছু কিছু ট্রেনিং কানাডাতেও নিয়েছি আমি, আর ইউরোপেও ট্রেনিং আছে আমার কিছু।
তো সেগুলো আমি সাইকোথেরাপিতেই নিয়েছি, বিকজ সাইকিয়াট্রি সম্পর্কে আমি মোটামুটি ভাবে আমাদের এক্সটেন্সিভ, মানে আমাদের ডিগ্রিটা বেশ এক্সটেন্সিভ, তো তারপরেও তো পড়তে হয়, আমাদের তো অনগোয়িং পড়াশোনা তো করতেই হবে। অফকোর্স। তো একদম ছোট করে বলে মেডিসিনের সাথে সাথে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং গুলো দুটো একসাথে চালালে আপনি বলছেন কেস টু কেস, অফকোর্স কেস বেসিস বেটার কাজ should be individualized, it should be tailored. আমার জামা যেরকম আরেকজনের জামা আমার ফিট করবে না, তাই না? সেই জন্য প্রত্যেকটা কেসে আমাদের সেইভাবে দেখে দেখে করতে হবে। রাইট। এত সুন্দর করে কিভাবে বোঝান, আমি তো অ্যামেজড হয়ে যাচ্ছি বারবার। এনিওয়ে ম্যাম, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা মেজাবিন ম্যামের কাছে। দিস ইজ একদম পিওরলি আই উড সে সাইকোলজি অফ ডিপ্রেশন, যে আপনাদের কাউন্সেলিং পার্সপেক্টিভে যে একদম প্রাইমারি ট্রিটমেন্টটা কাউন্সেলিং এ আপনারা নিচ্ছেন, সাপোজ সেখানে মেজর থেরাপি গুলো কি, বা ইম্পর্টেন্স অফ দ্য থেরাপি, ফ্রিকোয়েন্সি অফ থেরাপি কখন দরকার, মানে কিরকম ভাবে আপনারা ফ্রিকোয়েন্সিটা মেজার করে থাকেন বা ডিফাইন করে থাকেন, and the myths of getting therapy বা stigma বা taboo আপনারা ইউজুয়ালি কি ফেস করে থাকেন বা কাউন্সেলিং পার্সপেক্টিভে? যেটা হয় যে আমাদের কাছে দুভাবে আসে ক্লায়েন্টরা। সাম অফ দেম আর রেফার্ড বাই দ্য সাইকিয়াট্রিস্ট, ওনারা আমাদেরকে রেফার করে দেন যে কাউন্সেলিং লাগবে। আবার কেউ কেউ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে না যেয়ে আমাদের কাছে প্রথমে আসে। সো দুটোই দুভাবেই আমরা পেয়ে থাকি। আর আজকাল ক্লায়েন্টরা অনেক অ্যাওয়্যার, তারা আপা যেটা বলছিলেন যেটা ওরা ইন্টারনেট দেখে দেখে ওনারাও নিজেরাও অনেক কিছু পড়ে টোরে বুঝে আসেন। সো যে আপা যেটা বললেন যে সাইকো এডুকেশন, এটার উপরে আসলে কথা নাই, আমাদের শুরু কিন্তু ওটাতেই করতে হয়। তো প্রথম যেটা আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে তাদের সঙ্গে আমাদের র্যাপো বিল্ড, এটা উপরে আমরা অনেক বেশি এমফাসিস দেই। এবং আমাদের কাউন্সেলিং এর যে প্রসেসগুলো, যেখানে আমাদের কনফিডেন্সিয়ালিটিটা মেনটেন করা, আমরা যে নন জাজমেন্টাল ওয়েতে আমরা সেটা ডিল করি, এই জায়গাগুলো তাদেরকে ক্ল্যারিফাই করি। এবং একজন ডক্টর যত প্রবলেমটা শুনে যত সহজে একজন ওষুধ লিখে দেন, আমরা যেমন সাইকোলজিস্টরা কাজ করি, আমাদের কিন্তু এই সেশনগুলো অনেক বড় হয়, মিনিমাম 1 আওয়ার। 50 মিনিট বলে, কিন্তু 1 আওয়ার একটা সেশন হয়। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে ফার্স্ট সেশনে আমাদের একটু টাইম বেশিই লাগে, আমি তো 1.5 ঘন্টা দিই, তারপরের বলা হয়তো 1 ঘন্টা করে দিচ্ছি। এখন কথা হচ্ছে যে একটা ক্লায়েন্টের ভালো হওয়ার জন্য শুধুমাত্র ওষুধেই কিন্তু একমাত্র ভালো হয়ে যাবে না। যেমন একজনের যদি অপারেশন হয়, সেখানে কি সার্জন ভালো হলেই হবে তা না, কিন্তু যিনি অ্যানেস্থেশিয়া দিচ্ছেন তারও একটা বিরাট রোল আছে। তারপরে নার্সিং, পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারটা, বা তার খাবার দাবার কি হচ্ছে। সো ইটস এ টিম ওয়ার্ক, রাইট? তো হলিস্টিক ভাবে আমাদের অ্যাপ্রোচটা নিতে হয়। সো যখন আমার কাছে যখন সাইকিয়াট্রিস্টরা পাঠান, হয়তো তারা মেডিকেশনে আছে, এবং অনেক সময় ডাইরেক্টলি ওনারা লিখে দেন যে এটা ইয়ার কেস না, এটা কমপ্লিটলি কাউন্সেলিং এর, হয়তো হাজব্যান্ড ওয়াইফে বলছে না, বা অনেক 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 জিনিস অন্য ব্যাপারগুলো আছে, অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবলেম হচ্ছে, ওনার বলছে এটা মেডিকেশনের দরকার নেই, এটা এখানে পাঠাচ্ছেন। আর বাকি সময় যখন তারা মেডিকেশনে থাকে, আমি ওটা নোট রাখি যে তারা কোন ধরনের মেডিকেশনে আছেন, এই জায়গাগুলো আমাকেও বুঝতে হয় কিছুটা। যদিও অনেক সময় আমাদের ক্লায়েন্ট জিজ্ঞাসা করে আমি কি ওষুধ খাবো না খাবো না, আমি বলেছি এটা আপনার সাইকিয়াট্রিস্ট আপনাকে বলবে, ওটার ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না, আপনার যা কোয়েশ্চেন এটা ওনাদের কাছে। আর যদি আমি ফিল করি, যদি দেখি যে তার আসলে মাইল্ড ডিপ্রেশন আছে, কারণ আমরা আমাদের কিছু ডায়াগনস্টিক স্কেলস আছে, ডিপ্রেশন মেজার করি আমরা, ঠিক যেমন করে আমরা অন্যান্য জায়গায় প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট বা ডায়াগনস্টিক টুলস আছে নানা রকম অসুবিধা পরিমাপ করার, ওরকম আমাদের সাইকোলজিক্যাল কিছু টেস্ট আছে যেগুলি দিয়ে আমরা আসলে তাদের ওসিডি আছে কিনা, তাদের মধ্যে কোন ধরনের প্রবলেম আছে, ডিপ্রেশন আছে কিনা সেটা দেখে থাকি। সো ওটা আমরা ব্যবহার করি। অনেক সময় এটার রিপোর্টটা, ফাইন্ডিংসগুলা এবং আমাদের অবজারভেশনও আমরা লিখে সাইকিয়াট্রিস্টকে পাঠাই, তখন সাইকিয়াট্রিস্টদের সুবিধা হয় ওষুধটা তাদের দেওয়াটা সহজ হয় তারা, কারণ আমাদের কাছ থেকে একটা এভ্যালুয়েশন পান। আর তাছাড়া যেটা হচ্ছে যে আমি যদি ফিল করি যে না ওনার মধ্যে এটা একটু বেশি মাত্রায় আছে, এটা শুধু কাউন্সিলিং এ হবে না, তখন আমিও কিন্তু রেফার করি থাকি। হ্যাঁ,
সো এটাও যে বললাম যে ক্লায়েন্ট টু ক্লায়েন্ট কিন্তু ভ্যারি করে। সো আমাদের অ্যাপ্রোচ গুলো যে বললাম যে সবার জন্য ফ্রি সাইজ বলে কোনো কিছু নাই, যে সবাইকে একই, যে আমরা বলি যে আমার কাছে এখন যদি একটা টুল হিসাবে আমার যদি একটা হাতুড়ি থাকে, তাহলে আমি যাই পাবো সেটাই কিন্তু ঠক 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 করে তাই না, কাজে লাগুক আর না লাগুক ওটা দিয়ে আমি কিন্তু সবকিছু বাড়ি দিব, কিন্তু সবকিছু তো আর নেল না, সবকিছু কিন্তু আমার হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর দরকার নাই। তাহলে আমার কাছে তো ডিফারেন্ট টুলস গুলা থাকতে হবে। সো ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ, ডিফারেন্ট যে সাইকোথেরাপির যে নানা রকম অ্যাপ্রোচ গুলো আছে সেটা সম্পর্কে যখন আমরা জানি আমাদের থাকে, তখন আমরা যার জন্য যেটা ভালো হবে তখন তার জন্য আমরা সেটা মানে অ্যাপ্লাই করি। এবং আমাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাদেরকে আমরা বলি, কারণ অনেক সময় হয় কি আমাদের ক্লায়েন্টরা এসে বোঝেন না, তো মানে ডক্টরের কাছে যে তাদের প্রবলেমস গুলো বলে, ডাক্তার সব জানেন সব বুঝেন, উনি যা লিখে দেবেন ওই ওষুধ খাবো। এবং আমরা কিন্তু কোয়েশ্চেনও করি না যে কেন এটা 2টা ট্যাবলেট খেতে হবে, একটা খেলে কি হবে, কেন এটা সকালবেলা খাবো, আমরা অত কোয়েশ্চেনও কিন্তু করি না, কারণ আমরা সম্পূর্ণভাবে তাদের উপর নির্ভর করি। কিন্তু এখানে কাজটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। আমরা বলি যে আপনি এবং আমি একই লেভেলে থেকে আমরা কাজ করব। এখানে আমরা যা কিছু করব সেখানে আপনারও একটা সে আছে। তো অনেক সময় ক্লায়েন্টরা এসে বলে যে আমি এই প্রবলেম, এখান থেকে আমি বের হতে চাই, কি করব বলে দেন। তখন আমরা ওইটাই বলি যে আমরা আসলে আপনার প্রবলেমটা ডিরেক্টলি আমরা কিন্তু কখনোই সলভ করব না। একটা মেটাফোর আমি খুব ব্যবহার করি আমার ক্লায়েন্টদেরকে বোঝানোর জন্য, যে মনে করেন যে আপনার অবস্থাটা এরকম যে আপনি একটা অন্ধকার টানেলে পড়ে গেছেন, আপনি হাতড়াচ্ছেন, আপনি এখান থেকে বের হতে চাচ্ছেন, কিন্তু আপনি ওয়েটা খুঁজে পাচ্ছেন না। সো সেখানে অ্যাজ ইউর থেরাপিস্ট আমার রোলটা হচ্ছে যে আমি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার হাতে একটা আলো আছে, এই আলোটা আমি ধরে থাকবো, যে আলোতে আপনি পথ দেখে বের হবেন। আমি আপনাকে অন্ধকার টানেল থেকে টেনে বের করব না, আপনি নিজে পথ দেখে বের হবেন। কিন্তু আপনি যাতে নিজে পথটা চিনে বের হতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় যা এনকারেজমেন্ট, সাপোর্ট, ইন্সপিরেশন, হোয়াট এভার যা লাগে, অ্যাসিস্ট্যান্স, দ্যাট ইজ আই এম গোয়িং টু প্রোভাইড ইউ। অর্থাৎ আপনার হারানো শক্তিটা, আপনার সেলফ কনফিডেন্সটা আবারও আপনার হাতেই ফিরিয়ে দেওয়া, যাতে আপনি নিজে চলতে পারেন। এটাই আমার দায়িত্ব। অনেক সময় আমরা এভাবে বলি, একটা উইন্ডশিল্ডের বৃষ্টির সময় গাড়ির কি হয়, আমরা উইন্ডশিল্ডটা ওয়াইপারটা অন করে দিই, তাই না? তো আমাদের রোলটা অনেকটা ওয়াইপারের মতো, আমরা গ্লাসটা ক্লিন করে দিব, সে দেখে ঠিক করবে সে সোজা যাবে না ডানে যাবে না বামে যাবে। সো এইভাবে তখন তাদেরকে বলি, এবং ইট টেকস টাইম। কিন্তু আমরা দেখেছি সব জায়গায়, স্টাডিতেও দেখা গেছে যে কেউ যদি চায় যে আমার নিজের মধ্যে আমার এই প্রবলেমগুলো হয়েছে, আমার এই স্টাক ফিলিং হচ্ছে এবং আমি এখান থেকে বের হতে যাচ্ছি, এবং সে যদি তখন এই সেবাটা গ্রহণ করে, এটার পেছনে লেগে থাকে, তখন কিন্তু একটু ধৈর্য সহকারে লেগে থাকতে হবে। ইটস নট লাইক টেকিং এ প্যারাসিটামল, যে এখন মাথা ধরেছিল ওষুধ খেলাম চলে গেলাম, এখন শপিং এ চলে যাই, এত চটজলদি তো কাজ করে না। তো আস্তে আস্তে চেঞ্জটা আনে। আমি বলি দেখেন আপনার এই অসুস্থতা বা আপনার এই ফিলিংটা আপনি 5 বছর, কেউ 3 বছর, কেউ 2 বছর ধরে আপনি বা 6 মাস ধরে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন, তো সেটা তো এক নিমেষে চলে যাবে না। হ্যাঁ, সো আপনাকে এটা চেঞ্জটা, আপনার থট প্রসেসে চেঞ্জটা আনা, আপনার ফিলিং লেভেলে চেঞ্জটা আনা, আপনার বিহেভিয়ারে চেঞ্জটা আনা, এবং এই যে এই তিনটা কিভাবে কানেক্টেড একটার সঙ্গে একটা, কারণ আমি যেমন চিন্তা করব আমার অনুভূতিটাও ওটার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, আমার আচরণটাও ওটার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, এবং একটা গিভেন সিচুয়েশনে এই তিনটা কিন্তু একটা সাইকেলের মধ্যে দিয়ে চলে, এবং এটা যখন হবে তখন আমার কিছু ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হবে। আমি যেরকম অনেক সময় বলি যে এখন তোমরা আছো, আমি যদি বলি যে একটা কুকুর চিন্তা করো, কি হয়, এক একজনের কিন্তু এক এক রকম হবে। যে ডগ লাভার তার কিন্তু মনে হবে তার প্রিয় কুকুরটা, বা তার খুব যখনই সে ভাববে যে আমার একটা পেট আছে, ওর ফিলিংটাও কিন্তু ভালো হয়ে যাবে, ওর বিহেভিয়ারটাও কিন্তু একটা চেঞ্জ হবে, বডিটা রিল্যাক্সড হবে, ব্রিদিং গুলো ইজি হবে। আবার যে ভয় পায় বা যার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কুকুর কামড় খাওয়ার,
সে ওরকম থট থেকে তার ফিলিংটাও ভয়ের হবে, তার বডি স্টিফ হয়ে যাবে, সে হাঁটতে পারবে না, যাবে না। হ্যাঁ, সো এই যে এই কানেকশন গুলা যখন দেখিয়ে দেয় তাদেরকে, আমরা মানে সামনে ধরিয়ে দেই, তখন এই জায়গাগুলা তাদের কাছে ক্লিয়ার হতে থাকে। তো এইভাবে আসলে আমরা কাজগুলো করে থাকি, এবং ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ বললাম, সিবিটি আছে, এনএলপি আছে, অ্যান্ড ইএমডিআর এখন ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এখন ইএমডিআর খুব ভালো কাজ করছে। সো দিস আর দ্য থিংস যেগুলো আমরা আসলে ব্যবহার করে থাকি। ম্যাম মাস্ট শেয়ার আপনার মেটাফোরের যে কমেন্টসটা ছিল এন্ড দ্য আইডিয়াটা ছিল, আই রিয়েলি হ্যাড গুজ বাম্পস, এত এনকারেজিং, এত এনরিচিং ছিল। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর শেয়ারিং। আমি নেক্সটে দুটা কোয়েশ্চেন করব, ইট মাইট বি লিটল ডিফারেন্ট বাট I really am interested to know. Next question টা ম্যাজিমা আপনার কাছেই করি। It has been widely documented that there are gender differences in terms of depression prevalence, with women experiencing major depression more often than men, regardless race or ethnicity. So আমি জানতে চাচ্ছি ম্যাজাবিন ম্যামের কাছে যে why depression is more common or commonly available in women than in men? অ্যাকচুয়ালি এটার পেছনে অনেকগুলা কারণ কাজ করে। হ্যাঁ, সারা মানে খুব ইন্টারেস্টিং না, তুমি বললে এথনিসিটি, রেস, ডেভেলপ কান্ট্রি, আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রি, সব জায়গায়। কারণ ওমেনদের কিছু স্পেশাল কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স তারা পোজেস, তাই না? এবং দে হ্যাভ টু গো থ্রু সাম অফ দ্য থিংস যেটার মধ্যে দিয়ে আসলে একটা পুরুষ মানুষ যায় না। হ্যাঁ, সো এটার মধ্যে একটা বড় কথা হচ্ছে যে কিছু হরমোনাল ফ্যাক্টর কাজ করে। এখন বলতে পারো যে ছেলেদেরও তো কিছু হরমোনাল চেঞ্জ হয়, তাদের কেন হয় না? হ্যাঁ, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি চেঞ্জেসগুলো হয়। পিউবার্টির সময় কিছু চেঞ্জেস যখন হয়, ইমব্যালেন্স হতে পারে, সেখান থেকে কিছু সূত্রপাত হতে পারে। তারপরে যেটা হচ্ছে যে অ্যাডোলেসেন্সে এসে, হ্যাঁ, তখন তাদের মধ্যে হচ্ছে, আমরা বলি যে পিরিয়ডের আগে অনেক সময় আমরা দেখছি যে পিরিয়ডসের আগে একটা সাইকেল এর সময় আমাদের কিন্তু কিছু ইরিটেবিলিটি, একটু স্যাডনেস, এগুলি কাজ করে। এটার আবার একটা রকম ফের আছে যেটার মধ্যে হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে হয়, যেটা খুব কম সংখ্যক মানুষের মধ্যে হয়, মানে সিভিয়ার ডিপ্রেশনের মতন হয়ে যায় অনেক মধ্যে। তো এগুলি কিন্তু পুরুষদের হচ্ছে না, তাই না? তারপরে প্রেগন্যান্সির সময় একটা বিরাট হরমোনাল চেঞ্জ হচ্ছে। এখানে আমরা বেবি ব্লুজ এর কথা শুনেছি, পেরিনেটাল ডিপ্রেশন শুনেছি, আমরা পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনের কথা আমরা জানি। হ্যাঁ, এগুলো আমি এই মুহূর্তে হয়তো অত ব্যাখ্যা করছি না, যখন প্রয়োজন হবে তখন উই উইল ডিসকাস। সো এই জায়গাগুলা, মেনোপজ সেই জায়গা একটা। এছাড়া হচ্ছে কি, মেয়েদের উপর কিন্তু সোসাইটাল বার্ডেন, কালচারাল যে একটা ভূমিকা, সেটা কিন্তু অনেক বেশি। চাইল্ড বিয়ারিং, খালি বিয়ারিং না, চাইল্ড রিয়ারিংটা কিন্তু তাদের উপরে পড়ছে। And nowadays women are working outside of home, আবার কিন্তু রেসপন্সিবিলিটিটা ঘরে এসে তাদের পুরা পালন করতে হচ্ছে। এই যে আজকে রাত্রেবেলা তোমাদের সঙ্গে আমরা বসে কাজ করছি, আমাকে কিন্তু ঘরে খাবার দাবার সবকিছু, বাচ্চারা, আমার হাজবেন্ড খাবে কিনা করে বসতে হচ্ছে, রাইট? সো দিস আর দ্য রেসপন্সিবিলিটিস। হ্যাঁ, হয়তো আমাদের দেশে এখনো আমাদের এটা করতে হচ্ছে, বিদেশে হয়তো ভাগাভাগি করে এখনো অনেকে করছে। সো আরো এগিয়ে আসা, তো এই যে বিষয়গুলা, এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে, এবং বিং ফিজিক্যালি উইক, আমরা জানি যারা ফিজিক্যালি স্ট্রং তারা কিন্তু একটা আপার হ্যান্ড নেয়। সো মেয়েদের উপরে ছোটবেলায় সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, তারপরে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ, ভার্বাল অ্যাবিউজ, ইমোশনাল অ্যাবিউজ, এই জিনিসগুলা, এবং তাদের কাছে যে তোমরা উইক হবে, তোমরা এরকম হবে, এই যে চাওয়াগুলা, এই সমস্ত কিছু, এগুলা কিন্তু ফ্যাক্টর, এগুলি কিন্তু সমস্ত কিছু মেয়েরা ক্যারি করে। এবং
যখন তারা এক্সপ্রেস করতে পারে না, এই জিনিসগুলা ক্যারি করে, তখন কোনো না কোনো জায়গা থেকে সেটা ট্রিগার্ড হচ্ছে, তারপর সেটা প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রিডিসপোজড কিছু কন্ডিশন থাকছে, প্রেসিপিটেটিং কিছু কন্ডিশনিং থাকছে, আবার মেনটেনিং কিছু ফ্যাক্টর থাকছে। আর ডিপ্রেশন তো একটা ইন্টারনালাইজড ডিসঅর্ডার, তাই না? ভেতরে যদি আউটবাস্ট হতো, যদি রাগাডুগি ভাঙচুর করতো, দৌড়িয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত যে কি করব, এরকম হচ্ছে। কিন্তু যে যখন ভেতরে ভেতরে তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে, সেই রক্তক্ষরণটা মানুষ দেখতে পারে না, তাই না? যখন ডিপ্রেশনের একটা ক্লায়েন্ট বলে যে আমি যখন তার হাজবেন্ড বা তার পরিবারের সদস্যকে বলি, বুঝাই যে দেখেন, বলে ও কিছুই করে না, শুয়ে থাকে, উঠে তো বসতে পারে, হাঁটতে পারে, একটু রাঁধতে পারে। আমি বললাম এই রোগটাই কিন্তু এরকম, পাশে চেয়ারের উপরে তার কাপড়টা পরে থাকবে, ওটা ভাঁজ করার ইচ্ছা হবে না, করতে পারবে না, গোসলটাও করতে পারে না। ব্যাপারটা এরকম। যখন তাদেরকে আমি একজন বাইরের পার্সন যখন তাদেরকে বলি, তখন দে গেট দ্য পয়েন্ট। তা না হলে তারা বুঝে না যে এই সামান্য কাজটা করতে তার এত ফ্যাটিক কেন, সে উঠে কেন যাচ্ছে না বা চাটা বানিয়ে খাচ্ছে না। সো দিস আর দ্য থিংস। তো এই কারণে কিন্তু মেয়েদের মধ্যে এই জিনিসগুলা বেশি। আমি জানি না আপা আরো কিছু অ্যাড করবেন কিনা এই জায়গাগুলা। জুনু ম্যামের কাছে আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আসবো, একটু ডিফারেন্ট। আমি মেজাবিন ম্যামের সাথে একটু জাস্ট অ্যাড করি। এটা হচ্ছে এই যে ফ্যামিলির কথা বললেন, ফ্যামিলি হয়তো নিয়ে আসছে, এরকম কিন্তু সবাই আনেও না ফ্যামিলির এই পার্টিকুলার পার্সনটাকে, এই অ্যাওয়ারনেসটাও সবার মধ্যে নাই। তো এইটাই খুব স্যাডনিং যে ডিনায়ালে থাকা। এক তো নিজেই বুঝতে পারা যায় না যে আমি ডিপ্রেসড, অলরেডি ডিপ্রেশনে রোগী হয়ে গেছি, প্লাস ফ্যামিলি যে ডিনায়ালে থাকে, এটাও খুব বড় একটা ফ্যাক্টর আমার কাছে মনে হয়। আপনারা বেটার জানবেন যে অ্যাওয়ারনেস বা অ্যাকনলেজই না করা, অ্যাকসেপ্টই না করা ডিপ্রেশন আবার। অ্যাকনলেজ করতে হবে। আমি যদি বলি যে আমার জ্বর হয়েছে, তাহলে তো আমি জ্বরের চিকিৎসাটা নেব। সো আমি যদি নাই স্বীকার করি, তাহলে তো আর আমি ওটার জন্য কোনো মেজার্স নেব না। ইন দিস কনটেক্সট জ্বর হওয়াটা অনেক ইজি দেন মেন্টাল ডিসঅর্ডার থেকে জ্বর হওয়াটাই বেশি অ্যাকসেপ্টেবল, কারণ দেখা যায় ওটা। আরেকটা আমি বলি যে আমাদের শরীরের ব্যথা থেকে আমাদের মনের ব্যথা কোনো অংশে কম না, বরং কখনো কখনো সেটা আরো অনেক বেশি। অ্যাবসলিউটলি, আই কমপ্লিটলি এগ্রি। জুনু ম্যাম, আপনার কাছে একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আমি আস্ক করতে চাই। এটা আমি আমার পার্সোনাল জানার খুব ইচ্ছা যে to learn about gender and emotional expressions. So the difference, আমরা তো অফেন শুনে থাকি যে এত কান্নাকাটি করো কেন, এত ইমোশনাল কেন, এত সিন ক্রিয়েট করো কেন, এত টাইম ডিমান্ড চাও কেন, এত অ্যাটেনশন সিকার কেন। ভাই, আমরা আমরা মেয়েরা আমরা এভাবেই ডিজাইন। সো এটা উই ক্যানট, মোস্টলি আমরা হয়তো এইভাবেই ডিজাইন হয়েছি। আমরা প্যানিক হয়ে যাই বা ইমোশনাল হয়ে যাই বা ফিলিংস বেশি এক্সপ্রেস করি। একটা ভালো জিনিস হচ্ছে এক্সপ্রেশন করি, হয়তো সাথে সাথে, আমি ইন জেনারেল বলছি যে সাথে সাথে হয়তো ব্যাপারটা হালকাও হয়ে যায় অনেক সময়। তো যেটা বলতে চাচ্ছি আসলে, যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাচ্ছি, যে উইমেন আর বিলিভ টু এক্সপেরিয়েন্স এন্ড এক্সপ্রেস ইমোশনস সাচ এজ হ্যাপিনেস, যেটা বললাম যে ফিয়ার, ডিসগাস্ট এন্ড স্যাডনেস মোর দেন মেন। তো আনফরচুনেটলি সোসাইটি আমাদের কি শেখায় ছেলেদের ক্ষেত্রে, যে ডোন্ট এক্সপ্রেস, মেয়েদের মতো কাঁদো কেন, বা মেয়েদের মতো এত সহজে কেন আপসেট হয়ে যাও। তো এই যে একটা বুলিং পর্যায়ে চলে যায়, ছেলেরা এক সময় যে বাধ্য হয় নিজেদের ফিলিংস গুলো এক্সপ্রেস করতে না করতে, এবং শক্ত হয়ে যায় মনটা। তো এই জিনিসগুলো জানতে চাচ্ছি যে ছেলেদের ব্যাপারে, সিন্স দে এক্সপ্রেস লেস দেন উইমেন, তো ডিপ্রেশন হ্যান্ডেলিং এর ক্ষেত্রে ছেলেদের ব্যাপারে বা মেলদের ব্যাপারে তখন কি কমপ্লিকেশনসটা হয়ে যায়, যেহেতু তার এক্সপ্রেশনস একদমই শেয়ার করতে চায় না, ফিলিংস শেয়ার করতে চায় না, তখন আমি কি তোমাকে বলি এক্ষেত্রে একটু সুবিধা আছে। একটা বাড়ির গৃহবধূ, সে ডিপ্রেশনে ভুগছে, সে যদি বলে আমার মন খারাপ, কেউ কি মানবে? আমাদের দেশের কনটেক্সটে দেখা যায় যে তখন দেখা যায় যে তার মধ্যে ফিজিক্যাল সিমটমস দেখা দিচ্ছে, সোমাটিক সিমটমস অফ ডিপ্রেশন দেখা দিচ্ছে। তখন তার মধ্যে দেখা যায় যে তার মাথা ব্যথা, তার পিঠে ব্যথা, তার বার্নিং, তার এইগুলা, তার মাথার উপর দিয়ে তাপ বেরোচ্ছে, কানের মধ্যে দিয়ে তাপ বেরোচ্ছে, সে
ফিজিক্যাল সিমটমস অফ ডিপ্রেশনের কথাগুলো বলে, বিশেষ করে আমাদের মতো কান্ট্রিতে। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে ডিপ্রেশনটা তারা খুব সহজ এক্সপ্রেস করতে পারে। তারা বলে যে আমার মন খারাপ লাগছে, আমি কাজ করতে পারছি না, আমায় আগে যেখানে কনসেন্ট্রেশন দিতে পারতাম সেখানে দিতে পারছি না। তারা কিন্তু সেই ফিজিক্যাল সিমটমস অফ ডিপ্রেশন নিয়ে আসে না। তাদের কিন্তু ডিপ্রেশনটা মাস্ট থাকে না, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে থাকে, এবং মেয়েদের বেশি হয়। সেটা আমি মেহজাবিন আপার সঙ্গে একটু বলছি, কারণ ডিপ্রেশন মেয়েদের বেশি হয় থেকে কিন্তু ডিপ্রেশনের ক্লাসিফিকেশনে কিছু কিছু আছে, যেমন প্রিমেনস্ট্রুয়াল ডিসফোরিক সিনড্রোম, তারপরে ডিপ্রেশন উইথ পেরিপার্টাম অনসেট, এগুলো কিন্তু আমাদের আছে। হ্যাঁ, মেয়েদের, স্পেশালি মেয়েদের জন্যই আছে। সেই জন্য আরো অনেক কিছু আছে যে যে ভালনারেবিলিটি ফ্যাক্টরস, সেখানে বলছে ভালনারেবিলিটি ফ্যাক্টরস যে ডিপ্রেশন হওয়ার ক্ষেত্রে, সেখানে বলছে যে কনফাইডিং রিলেশনশিপ যদি না থাকে, সেটা কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি হয় যদি তারা চাকরিতে পার্ট টাইম এবং ফুল টাইম চাকরিতে না থাকে, তাদের যদি কনফাইডিং রিলেশনশিপ না থাকে, তাদের যদি শেয়ারিং যদি না করতে পারে, তাদের যদি 3টার অধিক বাচ্চাকে রিয়ার করতে হয়, তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে তারা দে আর ভালনারেবল টু ডিপ্রেশন। এবং এগুলা কিন্তু মেয়েদের মধ্যে বেশি থাকে। হ্যাঁ, ছেলেদের মধ্যে এগুলো একটু কম থাকে। তো ছেলেরা, আমাদের ওয়ার্ল্ডের সব ছেলেরাই দেখা যায় যে তারা তাদের ইমোশনটা সেইভাবে এক্সপ্রেস করে না, তারা কান্নাকাটি কম করে। কিন্তু মেয়েদের আবার অন্য অন্য অনেক স্ট্রেংথ আছে, তাই না? মেয়েরা যেমন অক্সিজেন কম হলে সেটাকে ভালো কমব্যাট করতে পারে, বিকজ এটা আমাদের ন্যাচারাল, আমাদের যে কোর্স আছে, আমাদের যে একটা রেগুলার আমাদের মেনস্ট্রুয়েশন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে কিন্তু আমাদের কিন্তু আরো অনেক স্ট্রেংথ আছে। মেয়েরা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ভালো ডিসিশন নিয়ে ফেলে। হ্যাঁ, তারা মেয়েরা কিন্তু রাগটা, মানে অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টটা মেয়েরা ভালো করতে পারে। আবার ছেলেরা দেখা যাচ্ছে যে তাদের এক্সপ্রেশন কম করছে, কিন্তু যখন এক্সপ্রেশন করছে, যখন রেগে যাচ্ছে, তখন কিন্তু মেয়েদের চেয়ে বেশি ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার কিন্তু বেশ কিছু স্টাডি আছে যে ভায়োলেন্স অ্যাগেন্স্ট উইমেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মহিলারা বলছে যে ইনলসদের দ্বারা না, তারা হাজবেন্ডদের দ্বারা বেশি নির্যাতিত হচ্ছে। তারপরে একটা ছেলে 4টা বিয়ে করছে, একটা মেয়ে, রুরাল এরিয়ার একটা মেয়ে কিংবা আরবান এরিয়ার মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এরিয়ার মেয়ে, সে কিন্তু সেটা মেনে নিচ্ছে। তারপরে সে সেকেন্ড ম্যারেজ হচ্ছে, সেগুলো মেনে নিচ্ছে। একটা ছেলের কিন্তু এগুলো মানতে হচ্ছে না, তাই না? তো অতএব বিভিন্ন কারণ আছে। তবে আমার একটা স্টাডি আছে স্লাম এরিয়া এবং রুরাল এরিয়ার মেয়েদের সঙ্গে এবং আরবান এরিয়ার মেয়েদের সাথে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে স্লাম এরিয়ার মেয়েরা বেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তাদের মধ্যে ডিপ্রেশন অনেক কম, তারা ঝগড়াঝাটি গালাগালি করে তাদের এক্সপ্রেশন তারা দিয়ে দিতে পারছে, তারা ফিনান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এবং তারা দেখা যাচ্ছে যে তাদের হাজবেন্ডদেরকে তারা ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছে। এবং তুমি জানবে যে আমার সিঙ্গেল মাদারদের নিয়ে একটা স্টাডি আছে আমাদের ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়াতে, নর্থ সিটি এবং সাউথ সিটি কর্পোরেশনে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা কিন্তু এখন ডিভোর্স ফাইল বেশি করছে। বিকজ তুমিও এমবিএ, তোমার হাজবেন্ডও এমবিএ, আমি কেন আরেকজনের আন্ডারে থাকবো? কেন আমার বাসায় গিয়ে আবার কাজ করতে হবে, আবার শ্বশুর শাশুড়ির রান্না বান্না করতে হবে, বাচ্চাকে দেখতে হবে, ছেলেকে পড়াতে হবে, আমার হাজবেন্ড এসে টিভি দেখছে, পেপার পড়ছে, গান শুনছে। তো তো এগুলো আমাদের অবশ্য, আমরা মনে করি না যে ম্যারেজ ইজ এ ইনস্টিটিউশন, উই হ্যাভ টু রেসপেক্ট দেম, এবং আমাদের মনোজগতে পরিবর্তন আসতে হবে, ছেলে এবং মেয়েদের মনোজগতে পরিবর্তন আসতে হবে যদি আমরা মেয়েদের ডিপ্রেশন কমাতে চাই। কারণ মা ডিপ্রেশনে থাকলে কিন্তু এটা বাচ্চাদের উপরে খুব এফেক্ট করে। বাবার চেয়ে মা যদি অসুস্থ থাকে সেটা কিন্তু বাচ্চাদের উপরে অনেক এফেক্ট করে। সেই জন্য আমি বলবো যে আমাদের ছেলেরাও এগিয়ে আসবেন, পুরুষরাও এগিয়ে আসবেন, এবং হারউইল আমি মনে করি ইজ ডুইং ট্রিমেন্ডাস জব। সেখানে আমাদের নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর এম্পাওয়ারমেন্ট, আমাকে অনেকে আসে বলে যে আমি আর হাজবেন্ড আমাকে সময় দেয় না, আমি সেটা চাই না, আমাকে আপনি ভালো করেন। আমি বলছি ঠিক আছে, আপনি নিজে থেকে এম্পাওয়ার্ড হন, জীবনের অন্য দিকে তাকান, শুধু জীবনে তো হাজবেন্ডই না, অন্য অনেক দিক আছে, সেদিকে আপনি রিফ্লেক্ট করেন। হ্যাঁ, তখন দেখা যায় যে আমি অন্য অনেক কিছু আছে যেগুলো পরবর্তীতে হয়তো বলবো, সেই সব দিকেও মনোনিবেশ করেও, সেসব দিকেও করেও মানুষ কিন্তু ভালো থাকে, আত্মতৃপ্তি
ফিল করে আমার হাজবেন্ড আমাকে সময় দিচ্ছে না, ঠিক আছে আমি আমার জন্য একটা সুন্দর জায়গা, আমার একটা জায়গা আমি জানি, রিক্রিয়েশনের জায়গা জানি আমি খুঁজে বের করতে পারি। হারবিলকে অনেক ধন্যবাদ। ইউ আর ডুইং fabulous job, tremendous job. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Really appreciate this. And হ্যাঁ, আমি কয়েকটা ব্লগ করেছিলাম মাঝখানে, and I try to continuously মানে একদম তোতা পাখির মতো বলে যাই, সেলফ লাভ এত ইম্পর্টেন্ট, এত ইম্পর্টেন্ট সেলফ লাভ। নিজেকে ভালোবাসা বা নিজের গুরুত্বটাকে নিজেকে দেওয়া প্রথম কথা। নিজেকে না গুরুত্ব দিলে অন্য কিভাবে দিবে, অন্য মানুষটা কিভাবে দিবে, সে যেই হোক, ফ্যামিলি পার্সনস হোক বা ফ্রেন্ডস হোক। অ্যাবসলিউটলি ম্যাম, লাভড হোয়াট ইউ সেড, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হারবিলের ব্যাপারে যেটা বললেন আপনার রিয়েলাইজেশন। আমি একদম লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি, আমরা কথা বলতে বলতে খেয়ালই নেই যে কত টাইম চলে গেল। আমি জানতে চাচ্ছি দুজনের কাছেই, what would be the role, মানে ideal role for the significant other or family or friends towards the person who is dealing with depression? আমাদের একদমই ছোট করে জানতে চাবো। মেজাবিন ম্যাম, আপনাকে দিয়ে স্টার্ট করবো লাস্ট কোয়েশ্চেন এটা, যে ফ্যামিলির কিভাবে সাপোর্ট করবে, হাজবেন্ড ওয়াইফ বা ফ্যামিলি, প্যারেন্টস, সিবলিংস, দেন ফ্রেন্ডস বা ওয়ার্ক ফ্রেন্ডস, কিভাবে সাপোর্ট? এটা খুব খুব জরুরি যেটা বললেন শাগুফতা। তার আগে আমি আরেকটা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে তুমি যে বলেছো যে তুমি ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে গেছো এবং তুমি এটা নিয়ে কথা বলেছো, তো তুমি যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছো তার জন্য তোমাকে আমার অজস্র সাধুবাদ যেটাকে বলে আমি সেটা তোমাকে জানাচ্ছি। কাম ফরওয়ার্ড সো দ্যাট অন্যরাও এইভাবেই আসবে, জানবে, কথা বলবে। এটাই আসলে আইডিয়াটা ছিল, নিজের যখন শুরু না করবো অন্যরা কিভাবে আসবে। ও যেটা বলছিলে যে সেখানে আসলে পরিবারের ভূমিকাটা খুব খুব জরুরি। ওষুধ সে খাবে, কাউন্সিলিং এ সে আসবে সপ্তাহে একদিন, এরপরে একটু ভালো হয়ে গেলে 15 দিনে একদিন, মাসে একদিন, কিন্তু বাকি সময়টা তো সে তার পরিবারের সাথে থাকবে, তার কলিগদের সঙ্গে থাকবে, বন্ধু বান্ধব বা ক্লাসমেটদের সঙ্গে থাকবে। তাই এই ব্যাপারগুলো আসলে আমরা যত কথা বলবো, যত জানবো, তত মানুষ অ্যাওয়্যার হবে, নাহলে তো মানুষ বুঝবেন। আমাদের দেশে যেরকম কেন ডিপ্রেশন, স্বামীর সঙ্গে কোনো সমস্যা, বয়ফ্রেন্ড চলে গেছে বা ওর গার্লফ্রেন্ড ওকে এটা করেছে, মানে আগেই আমরা এরকম একটা কিছু খুঁজে নেই। এটা যে না, এটা তো আসলে জানতে হবে। সো আমরা তখন যেটা করি যে তার সঙ্গে যারা পরিবারের সদস্য যে তাকে নিয়ে এসেছে, কিংবা আমরা বলি না এসে থাকলেও যে তো বাবা মাকে নিয়ে আসতে বা হাজব্যান্ডকে নিয়ে আসতে, সো তাদেরকে আমরা তখন এই সাইকো এডুকেশনটা দেই, হ্যাঁ, এবং তাদেরকে বলি যে তার অবস্থাটা কেমন। এই জায়গাগুলো যখন বলা হয়, তাদের সঙ্গেও যখন সেশনটা নেওয়া হয় এবং তাদের সাহায্যটা চাওয়া হয়, পেশেন্স, সাপোর্ট, এই জায়গাগুলো দরকার। যে কিভাবে তারা শুধু পেশেন্স দেখাবে না, শুধু সাপোর্ট খালি দিবে না, কিভাবে তাকে এনকারেজও করবে এখান থেকে বের হয়ে আসার, কিন্তু এনকারেজমেন্টের নামে তাকে পুশ করাও আবার যাবে না। সো এই জায়গাগুলো টাইম টু টাইম তাদের সঙ্গেও বসতে হয়, কারণ পরিবারে একজন সদস্য যদি ডিপ্রেস থাকে, সে যেই হোক না কেন, ছেলে হোক, মেয়ে হোক, বাবা হোক, মা হোক, হাজব্যান্ড হোক, ওয়াইফ হোক, যেই হোক না কেন, সেটা কিন্তু পরিবারের বাকি সদস্যদের উপরেও কিন্তু একটা টোল নেয়, তাই না? কারণ এই মানুষটা আগে যেভাবে কাজ করতো, এখন তো সে সবে করতে পারছে না, তাকে তারা পাচ্ছে না। সো তাদের ভেতরেও তো অনেক কিছু যায়। সো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা নিয়ে যখন তাদেরকে বলা হয়, বোঝানো হয়, বোঝানো কথাটা আসলে সুন্দর শোনায় না, মানে তাদেরকে বিষয়টা তুলে ধরা হয় তাদের সামনে, তখন কিন্তু তারা ধরতে পারেন ব্যাপারটা, এবং তারা যদি এই সাপোর্টটা সত্যিকারে যদি দেয়, তাহলে ও শুয়ে থাকে, ওকে বলে আর কি করব, তাই আর বলি না কথা, এই যে বলি না কথাটা যে তাকে আরো বেশি, তাকে যে আরো গভীরে তলিয়ে দিচ্ছে, এই জায়গাটা বোঝানো, যে এখনই কিন্তু তার সেই একটা, আমরা বলি যে একটা সেই এমপ্যাথি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা, তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেওয়া, তার পাশে থাকা, তাকে সঙ্গ দেওয়া, তাকে ভালো কথাগুলো মনে করিয়ে দেওয়া, হ্যাঁ, ইভেন আমরা বলি যে হ্যাপি মেমোরিজ, সেগুলি নিয়ে আলাপ করা, হ্যাঁ,
হ্যাঁ, এবং আমরা আবার ভালোর দিকে যাব। হ্যাঁ, সেই জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করা, বলা, এই জিনিসগুলো দরকার। যেভাবে হোক একটু বাইরে নিয়ে যাওয়া, একটু ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, তার ভালো লাগার জিনিসটা একটু করা। হয়তো সে আগের মতন কাজ করতে পারছে না, সেটা আসলে কর্মক্ষেত্র সব জায়গায় কিন্তু প্রয়োজন। তাহলেই মানুষের পক্ষে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসাটা সম্ভব হয়। সুন্দর করে বললেন। জুনু ম্যাম, আপনি কিছু অ্যাড করতে চান? আমি তোমাকে বলি যে 2017 সালে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারা কিন্তু তাদের ওয়ার্ল্ড হেলথ ডেতে একটা থিম দিয়েছিল, ডিপ্রেশন লেটস টক। তার মানে আসো আমরা ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বলি। আমরা কিন্তু তখন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে মাসব্যাপী একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম। ডিপ্রেশন লেটস টক মানে আমার ডিপ্রেশন সম্পর্কে আমি বলি, আমার বন্ধু বান্ধবীকে বলি, আমার আশেপাশের লোকজনদেরকে বলি, আমার পরিবারের মানুষকে বলি, আমার যারা আমার কলিগ আছে তাদের সঙ্গে বলি, আমার ডিপ্রেশনটা আমি শেয়ার করি। এই যে ডিপ্রেশন নিয়ে সচেতনতা, এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডেতে না, ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে এর একটা থিম ছিল। তো তার মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এটাকে একটা খুব মনোযোগ দিয়েছে, এটার ব্যাপারে, ডিপ্রেশনের ব্যাপারে অ্যাটেনশন দিয়েছে। এবং দেখা যায় যে ডিপ্রেশন যার আছে তার বাসায় সে নেগলেক্টেড থাকে, কারণ বিকজ সে তা কাউকে মানে বিরক্ত করছে না, সে চুপচাপ থাকছে। কিন্তু একজন যার স্কিজোফ্রেনিয়া আছে কিংবা যার ম্যানিক ডিসঅর্ডার আছে কিংবা ভাঙচুর করছে, তাকে কিন্তু সবাই অ্যাটেনশন দিয়ে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য ডিপ্রেশনের পেশেন্টটা যে খুব অবহেলিত থাকে এবং তার ডিপ্রেশনটা আছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। সে যখন বলছে সে যখন আগে যে কাজটা করতো সেই কাজটা করতে অনীহা প্রকাশ করছে, সে আগে যে সেরকম হাসি খুশি ছিল সেটাতে যেমন সে এখন হাসি খুশি নেই, সেটা কিন্তু পরিবারের সবাই কিংবা আশেপাশে ওয়ার্ক প্লেসে যারা আছে সবাই কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে হবে। করে তারাই কিন্তু ডিপ্রেশনের যে ভোগে সে কিন্তু নিজে কিছু করার জন্য ডাক্তারের কাছে কিংবা সাইকোলজিস্টের কাছ থেকে এগিয়ে যায় না। তখন আমার মনে হয় সবাই মিলে তার সঙ্গে কথা বলে তাকে প্রপার যে ট্রিটমেন্টটা সেই ট্রিটমেন্টটার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। কারণ ডিপ্রেশনের জন্য কিন্তু লস অনেক বেশি। একজন ডিপ্রেসড হলে তার অনেক কর্মঘণ্টা লস হয়, তার জন্য সামাজিক রাষ্ট্রীয় অনেক টাকা পয়সা নষ্ট হয়, তার চিকিৎসা ব্যয় অনেক কিছু নষ্ট হয়, তার মানে থেরাপিস্টের সময় নষ্ট হয়, ডাক্তারের সময় নষ্ট হয়, যার জন্য ডিপ্রেশনের বার্ডেন কিন্তু দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবারের কাছে অনেক বেশি। সেই জন্য আমি বলবো যে আমরা সবাই মিলে লেটস টক অ্যাবাউট ডিপ্রেশন, এবং এখান থেকে যাতে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি সেটাই আমাদের লক্ষ্য হবে। অফ কোর্স, সো কমপ্লেন করব না, কম্প্যাশনেট হব। আমি যদি একদম নাটশেলে বলি যে কমপ্লেনটা আসলে বন্ধ করে কম্প্যাশনেট হওয়াটা কতটা জরুরি। I truly enjoyed learning from you today. দুইজনের কাছ থেকে amazing. I'm really looking forward. আমার মনে হচ্ছে আপনাদের স্টুডেন্ট হয়ে যায় and next 3টা এপিসোডে আমি ক্লাস করি আপনাদের একদম ক্লাসরুমের মতো। I really enjoyed, ma'am, and I hope through this session আপনারা যদি একটা লাইফকেও চেঞ্জ করতে পারি towards positivity and productivity, এটাই হারউইলের সার্থকতা, আমাদের সার্থকতা হবে। Thank you so very much, ma'am. Next মান্থে দেখা হওয়ার আগে প্লিজ টেক কেয়ার অফ ইয়ারসেলফ, সেফ থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমরা আবার একটা ইনফ্যাক্ট আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু নেক্সট 3 সেশন মিনিমাম, খুব প্রোডাক্টিভ 3টা সেশনের জন্য আরো কথা বলবো ডিপ্রেশন নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ দুইজনকেই, রিয়েলি ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। প্লিজ টেক কেয়ার অফ ইয়ারসেলফ and keep loving yourself. Very important. Thank you very much for reminding us again. Thank you. You are Thank important. You very much. You are valuable. Thank you, ma'am. Thank you very much, everyone, for watching today's episode. While we are trying to destigmatize about mental health issues, we request you to love yourself and understand, acknowledge, learn, share, and talk more about depression and other mental health issues. You never know, you can save one life. See you all in next episode about Let's Talk Mental Health.